ஹலோ கேஸ், வெல்கம் டு தமிழ் பசங்க ரியாக்ஷன். ஸோ இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அனதர் மலையாளம் மூவி தான் பார்க்க போகிறோம். நீங்கள் வந்து ஃப்ரைடே நம்ம அதர் லாங்குவேஜ் மூவி சொல்லியிருந்தோம், ஆனால் சர்ப்ரைஸாக அவங்களுக்கு ஒரு மூவி வந்திருக்கும். ஸோ இப்படி சொல்லி விட்றீங்க, எங்களுக்கு மலையாளம் அதர் லாங்குவேஜ் தாங்க. அந்த கண்டிஷனில் இதுவும் வரும். என்னென்னா வந்து குறிப்பிட்ட ஃபேன் பேஸ் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு சாரார் படம் தான் பார்க்குறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபீல் பண்ணுறாங்க. ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தொடர்ந்து மம்முக்கா படமும் பார்த்துட்டு இருந்தோம். ஸோ அதனால தான் நம்ம ஃப்ரைடே வந்து ஒரு லாலா 10 படம் பார்த்தோம். ஆனால் வந்து இன்றைக்கும் நம்ம இன்னொரு மம்முக்கா படம் தான் பார்க்க போகிறோம். ஏன்னா வந்து அதிக சஜஷன்ஸ், ஏன்னா இதெல்லாம் போல் போட்டு பார்க்கறதுக்குள்ளே விடிஞ்சிடும். ஸோ வந்து போல் போட்டால் செகண்டாக போயிடுது. அதனால ஏன்னா இப்போ திரும்பி போட்ட மூவிஸை மறுபடியும் போட்டோன்னு வச்சுக்கோங்க, என்ன மறுபடியும் போடுறீங்கன்னு கேட்குறீங்க, அப்புறம் வந்து ஏன் பார்க்குறோன்னு கேட்குறீங்க. அதனால தான் நாங்கள் போலே நிறுத்திட்டு நாங்களே பார்க்க இன்னைக்கு வந்து ஒரு ஹையஸ்ட் கிராசிங் ஃபிலிம், அதாவது மலையாளம் இண்டஸ்ட்ரியில் பீஷ்மா பருவம். அண்ட் ஆல்சோ காஸ்டிங்கும் நிறைய பேர் இருக்காங்கல்ல, பெரிய கைங்களாக இருக்குது. ஆமாம். ஸோ இந்த பீஷ்மா பருவம் இதை வந்து யார் டைரக்ட் பண்ணியிருக்கா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அமல் நீரத். இந்த பேரை நான் ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கேன். நம்ம சேனலில் ரியாக்ட் பண்ண பிக் பி வந்து இதை டைரக்ட் பண்ணியிருக்காரு. அண்ட் சேனலில் ரியாக்ட் பண்ணதுன்னா அதெல்லாம் ஒரு 2007 பண்ணிட்டு நம்மளுக்கு தெரிஞ்சது அதானே. ஸோ இந்த படத்தோட கேஸ்டிங் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்டிங் வித் மம்முட்டி, சௌபின் ஷாஹிர், ஸ்ரீநாத் பாசி, ஷைன் டாம் சாக்கோ, நெடுமுடி வேணு, நதியா, அப்புறம் திலீஷ் போத்தன். ஒரு தமிழ் ஆக்டர்ஸ் 30 அவங்க எல்லா லாங்குவேஜும் பண்ணுறாங்களா. அதான் எப்பவுமே எங்கே இருப்பாங்களே அவங்க தான் லிவிங் வேம்பயர். அதான் பேர் கேள்விப்பட்டிருக்கேன். இந்த படத்தோட ஒன்லைன் எதாவது தெரியுமா? ஏகப்பட்ட பேர் கமெண்ட்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க, பீஷ்மா பருவம் பாருங்க. இது கேங்ஸ்டர் மூவின்னு தான் நினைக்கிறேன். ஸோ வந்து இதுதான் அந்த படத்தோட கேஸ்டிங் ஒன்லைன் எல்லாமே. ஸோ இதுக்கப்புறம் நம்ம ரியாக்ஷன் பண்ணுவோம். பீஷ்மா பருவம். ഇപ്പോഴെങ്കിലും ചേച്ചിക്ക് മൈക്കിളപ്പനെ കാണാൻ തോന്നിയത് നന്നായി. പണ്ട് കൊച്ചിയിൽ പോർച്ചുഗീസുകാർ വന്ന സമയത്തേ 500 കുടുംബക്കാർ മാർക്കം കൂടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അവരാണ് ഈ 500-ക്കാർ. വർക്കിക്കും ഭാര്യ അന്നമ്മക്കും കൂടിയേ 5 മക്കളാണ്. മൂത്താള് പൈലി കെട്ടിക്കൊണ്ടുവന്നതേ ഒരു മുസ്ലിം പെണ്ണിനെയാണ്, ഫാത്തിമ. വർക്കിക്കും ഭാര്യ അന്നമ്മക്കും ഫാത്തിമന്റെ വലിയ കാര്യമായിരുന്നു. 2ാമത്തെ ആള് മത്തായി, 3ാമത്തെ ആളാണ് ഈ മൈക്കിള്, 4ാമത്തെ ആള് പള്ളിയിലച്ഛനായി സൈമണച്ചൻ. ഏറ്റവും ഇളയത് പെണ്ണാണ് സൂസൻ. നാഗർകോവിലുള്ള ഒരു പോലീസുകാരനാണ് സ്നേഹിച്ചു കിട്ടിയത്. ഇവിടെ പോലെ തന്നെയായിരുന്നു മൂത്ത പോനും. അപ്പന്റെ അതേ സ്വഭാവം. പണ്ട് ബസാർ റോഡിൽ വെച്ച് പൈലിയും 500-ക്കാരും കൂടി യൂണിയൻകാർ ഇടിച്ചിരിക്കണ എന്റെ കണ്ണോട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കി എടുത്തേണ്ട 2ാമത്തെ മത്തായി ആയിരുന്നു. മത്തായി ഒരു മന്ദിപ്പായതുകൊണ്ടാണ് മൈക്കിളിന് ഇതിലേക്ക് വരേണ്ടി വന്നത്. മൈക്കിളപ്പം വന്ന് കുടുംബത്തിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അങ്ങോട്ട് ഏറ്റെടുത്തു, കല്യാണം പോലും കഴിക്കാണ്ട്. അപ്പന് കൊടുത്ത വാക്കാരെന്നാണ് പറയണത്. ചേച്ചേ, എന്നോട് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളില്ലേ മൈക്കിളപ്പം കേട്ടാ മതി, അത് നടന്നിരിക്കും, എനിക്ക് ഉറപ്പാണ്. ஒருத்தர் கமெண்ட் போட்டிருந்தாரு கேரளால, பிக் பீட் இதே மாதிரி ஒரு ஏரியா தான் இருக்குல்ல. ஒருத்தர் கமெண்ட் போட்டிருந்தாரு கேரளால இருந்து நாங்க இங்க வரலாம் நினைக்கிறேன், கேரளாக்கு அங்க வரோம்னு நினைக்கிறேன். இவங்க அந்த ஹோம்ல அந்த சைக்காலஜிஸ்ட் ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க. இந்த பொண்ணு கூட இங்கே பார்த்தீங்க இல்ல, இந்த ஐயப்பன் போலீஸ் அதுக்கப்புறமும் கூட ஏதோ ഒരു പരിപാടി നടക്കലാണ്. നല്ല തിരക്കാണ്, ഇന്ന് കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. ஏன்னா பிரச்சனைனா மக்கள்கிட்ட தான் வருவாங்க. அவர் தான் ஃபேமிலி சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணியிருக்காரு, ஃபேமிலி லைஃபு. என்னடா அது சைடிஷ் மாதிரி போட்டு வச்சுக்கிறேன். வரவேற்பு வெயிட்டிங் ஹாலில் അപേക്ഷ കൊടുക്കാൻ ഞാനങ്ങനെ വിളിച്ചു പറയാനാണ്. இது அடையாளமே தெரியல. സൂസൻ വിളിച്ചോ നമ്മച്ചി? വെയിറ്റിംഗ് റൂം എവിടെ ഇരിക്കുന്നു? ജെയിംസോ ഈ ഡൽഹിക്ക് പോയ പിന്നെ നദിയ അവരുടെയും കാണും. ஹோம்க்கும் இதுக்கும் 1 இயர் தான டிஃபரன்ஸ். அதுக்குள்ள முடி வளர்ந்துருக்கா. முடி கம்பெனி இருக்காரா? നീ ഇത്രയേറെ അവിടെ പോയി കിടക്കണായിരുന്നു. ഇവിടുന്ന് ഒരു இவங்க 2 பேரும் எங்க சேர்ந்து பார்த்தாலும் கும்பலாய் മനസ്സിലായോ? ഇതാണ് നമ്മുടെ കോളേജിലെ ദാസൻ വിജയ്. അതൊന്നും മനസ്സിലായോ? റസിയാത്തല്ലേ ആജാസിക്കാരെ? അമ്മച്ചിനെ കണ്ട എടി ജെസ്സി, എന്ത് കോലോടി ഇത്? ഒരു നല്ല സാരിയൊക്കെ കൊടുത്ത് ഒരു നല്ല പൊട്ടൊക്കെ തൊട്ട് നിനക്ക് നിന്നൂടെ? ആൾക്കാരൊക്കെ വന്നതല്ലേ. ഓ, ഇതൊക്കെ മതി അമ്മച്ചി. ഇവിടെ ആരും ഇല്ലേ? വീട്ടിലെന്തിയാ മോളെ? ആരും കാണാനും ഇല്ല.
കാലിപ്ലേറ്റ് വേടം കാടാണ് പോളട്ടാ ഫുഡ് എടുക്കുന്നില്ലേ നീ ചട്ടി ചൂടാക്കി വെക്ക് അടിക്കാൻ പോളട്ടം വരെ ഫുഡ് അടിക്കാനും ഇങ്ങോട്ട് പോ എന്റെ തട്ടും ചൂടൊക്കെ വെച്ചു தட்டை சூடு பண்ணி எடுத்துன்னு போறாரு. பெரிய ஃபேமிலி போல. இதான் மொத்தம் 4 பசங்க போலடா. இந்த மாதிரி சிம்பு எல்லாம் நடிச்சிருப்பாங்கடா. செக்கச்ச வந்தவான ஷைன் டாமா. பின்னாடி ஃபேஸ் கட். ஹேர் அந்த ஹேர் ஸ்டைல்ல தெரியும். எல்லாம் போட்டு கோடு போட்டு மூடி வந்து என்னடா அதுக்கு என்ன பிளேட்டை சூடு பண்ணி எடுத்துன்னு போறாரு அவரு. தெரியல ஒட்டாம இருக்கும் பொழுது കഴിഞ്ഞാഴ്ച കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞാണ് കണക്കുടനെ കൊടുക്കാൻ ആ മണിസാർ അവിടെ കിടന്ന് ചുമ്മാ കച്ചറ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടെ. നീ പറഞ്ഞില്ല ഇവിടെ കഴിഞ്ഞില്ലെന്ന് എത്ര തവണ അങ്ങനോട് പറഞ്ഞു അവിടെ കഴിച്ച് ചെയ്യിക്കണല്ലേ നമുക്ക് അറിയാൻ പാടില്ല. ഇല്ല ഏട്ടേ ഇനി കണക്ക് കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ അപൂർവം. എടാ നീ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കണക്കിട്ടായിട്ട് അയാൾ അണാക്കിലോട് തള്ളി കൊടുക്ക്. കെട്ടിലെ കണക്ക് കൊടുത്തിട്ട് ഒരാൾ നാറിയതാണ് കേട്ടെ അപ്പൻ. അപ്പൻ അപ്പൻ നിങ്ങ ഇവിടെ പറ്റി കിടക്കനാണ് എല്ലാരും എത്തിയിട്ടാ അപ്പനൊന്നും നിങ്ങ ഇവിടെ കിടന്ന് ഇറങ്ങാണ്ട് വേഗം താഴേക്ക് പോവാ പിള്ളേരെ. എന്താടാ ടച്ചിക്സ് ആയിട്ട് ഉപ്പാ ஒரு ஓல்டு டைம்ல தான் இருக்கு கரண்ட் டைம் இல்ல. ஆமா ஆமா கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி இருக்கு ரெட்ரோவா இருக்கு. ഇവർ தான் அந்த പോലീസ് കട്ടി തമിഴ്നാട് രാവിലെ 8 മണി മുതൽ റെഡി ആയിട്ട് നിൽക്കണയാണ് മോളിച്ചേച്ചി. എന്നാ തനിച്ച് വരാമെങ്കിലേ நல்லா கேஷ் பண்ணிக்கிறாங்களா தமிழ் சொல்லிட்டு இன்னும் மைக்கில் மட்டும் கம்மியிலையா ഇത് വലിയ ഗുണകണ്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു മണവും ഗുണവും ഇല്ലല്ലോ സൈമ. ചേട്ടാ ചേട്ടായി അതിന് ഭാര്യക്കൊരു എല്ലാവർക്കും ചെവിലിയർ പട്ടം കൊടുക്കാൻ നേരത്തെ എം പി വിചാരിച്ചാൽ നടക്കുവാ ഒന്ന് പോളിയ സൈമനച്ചാ മെത്രാനൊക്കെ ഇത് രണ്ടാമത്തെ അങ്ങനെ തുടങ്ങുക. എവിടെ നിന്ന് തലവട്ടപ്പം മേളിൽ ആരാണ്ടിന്റെയും സുവിശേഷം കേട്ടോണ്ടിരിക്കണേ. ഇന്നെങ്കിലും ഇയാൾക്ക് ഈ കൊട്ടേഷൻ പണി നിർത്താൻ പാടില്ല. അതെങ്ങനെയാണ് ഉപേക്ഷിക്കാത്ത പുണ്യ அந்த ஒருத்தவங்க சொன்னாங்களே அவ்வளோ டீடைனிங் பண்ணுவாங்க. എന്റെ മോൻ ഫ്രണ്ട്സ് അവന്റെ അപ്പൻ നെഞ്ചുവേനൊന്ന് മരിച്ചു. വർഷാപ്പും അവന്റെ പഠിപ്പൊക്കെ ആയിട്ട് ഒന്നിച്ചണവും കൊണ്ടുപോയി. കമ്പനിയിൽ ചെമ്മിങ്ങിള്ളാൻ പോലും എന്നെ അവൻ അയക്കൂലായിരുന്നു. കൊച്ചിൻകോളിൽ ചേർന്നപ്പോഴാണ് ഈ എൽസ കൊച്ചിന് അവൻ്റെ ഇഷ്ടമായിരുന്നു. ഒരു ദിവസം കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അമ്മയുടെ ഭാവി മരുമോളാണ്. അവർ വലിയ ക്രിസ്ത്യാനികളാണല്ലോ. തോമാസ് ലീഗ നേരിട്ട് വന്ന് മുഖ്യ ബ്രാഹ്മണന്മാരാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇവക്ക് അവർ കല്യാണക്കാരും അന്വേഷിക്കണ്ടായി. ആ സമയത്ത് ഇവൻ അവിടെ ചെന്ന് അന്ന് രാത്രി തന്നെ ഇവളുടെ ആങ്ങളമാര് വന്നു ഒരു കാര്യം സംസാരിക്കാനുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കത്തിച്ചു കളഞ്ഞു. സാർ മുത്തം കൊടുക്കാൻ പോലും കഴിയാതെ എനിക്കവര് തന്നില്ല. ഇറങ്ങാത്തതല്ലേ സാറ് ചെയ്തത്. ജോലിയില്ലാത്തവരാ സാറേ എന്റെ പപ്പയും ചാച്ചന്മാരും. അവരെന്നെയാ പ്രിൻസിനെ കൊന്നത്. പേടിയാണ് സാറേ. ഇവരെന്തും ചെയ്യും. ഞാൻ അമ്മച്ചീനെ വിട്ടിട്ട് എങ്ങും പോവില്ല. കൊച്ചിയിൽ പഞ്ഞിക്കിടന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നറിയോ? ബോട്ട് ജെട്ടിയിലെടുക്കുമ്പോ പലക തട്ടി പൊട്ടിപ്പോകാണ്ടിരിക്കാനുള്ള ഒരു പഴയ ഏർപ്പാടാ. റബ്ബറും ടയറും ഒക്കെ വരണതിന് കുറേ മുമ്പാ. നല്ല കട്ട പഞ്ഞി പലകമേലങ്ങാട് അടിച്ചടിച്ചടിച്ച് ചേർക്കണം. എന്ന് പറഞ്ഞാ പഞ്ഞി ഏതാണ് പലക ഏതാണെന്ന് മനസ്സിലാകരുത്. മനസ്സിലായ ശരി വെച്ചേ. ലുക്ക് ഭയങ്കരമാരില്ല. ഈ കേസ് നിർത്തിയെടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞു. തോമാസ് ലീഗ നേരിട്ട് മുഖ്യ ബ്രാഹ്മണർക്ക് ചാട്ടവാറ് മതിയാകില്ല. ശിവൻകുട്ടി താത്തിനെ മോളെ കൊണ്ട് വീട്ടിലാണ്. എല്ലാവരും വെയിറ്റിങ്ങിലാ. ഇത് ഇന്ന് മുറിക്കാനാണ് അങ്ങോട്ട് കെട്ടിയിട്ടുണ്ട്. பொண்ணு நீல தான் இருக்கு. എനിക്ക് വേറെ പണി പറയാൻ പറ്റുമോ? എല്ലാം ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ. லுக்கே பயன்மாருடா. இந்த காட்ஃபாதர் மாதிரி தான் இருக்குல்ல மியூசிக் எல்லாமே. ஏன்னா இதுதான் பண்ண போறாருன்னு நினைக்கிறேன். லைக் தலைவருக்கு நேரம் ആരാണ് ഈ വന്നിരിക്കുന്നത്? സമയത്താത്തിയാ ഇപ്പൊ വന്ന് ഗോപിയുടെ ജോലി ശരിയായിട്ടുണ്ട്. മൂന്നമാ സ്കൂളിൽ വലിയ ഉപകാരമാണ്. உங்க ஷாஜி அட்டாவோட வைஃப்டா அது. ஓ இந்த இது ஷோபின் சார் கூட இவங்க
இவங்களா? இல்லை இவங்க தான் யாருன்னு தெரியல. காணல ரொம்ப நாள் அவங்க எல்லா பத்திரம் வந்துடுறாங்க. இவங்க வேற அசிங்கப்படுத்துறாங்க. சப்டைட்டில் மதர் கிரைஸ்ட் கண்டினியூலாம் கூட ஒரு முஸ்லீமை கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டாங்க. எல்லாம் ஒன்றா தான், இவர் எல்லாத்தையும் ஒன்றா தான் பண்ணுறாரு. என்ன ஒரு மாதிரி ஃபீல் ஆகுது போகிறேன். பிஷப்பா இல்லை ஓரமாக உட்கார சொல்கிறாரா? അപ്പനും മക്കളും അനിയന്മാരും എല്ലാവരും ഇവിടെ ഉണ്ട്. നല്ല ഒടാറ് പഞ്ഞിക്കടലായിരിക്കണം, സ്മൂത്തായിരിക്കണം, വിടമുണ്ടാകരുത്, നടക്കാൻ പറ്റും. കൂടെ നീ കൂട്ടിക്കയറ്റി നിർത്തുമ്പോൾ സ്വാമി പണിക്കിറങ്ങി അയ്യപ്പ കോപം വരുത്തി വെക്കണ്ട. ചുമ്മാതെ നോക്കി നിന്നേച്ചാ മതി. സ്വാമി ശരണം. சொல்றாரு ஒரு அடி பழகணும், ஆனா கோர்ட்டுக்கு வரும்போது எதுவும் தெரியக்கூடாது. நடக்கிற அளவுக்கு ஆச்சும். செம்ம டைட்டில் கார்டு இப்போதான் போடுறாரு. ஏதோ ஒரு கேம் இந்த மாதிரி தானே இருக்குமே. என்னதுரா ஒரு மாதிரி டோனே ஒரு மாதிரி மியூசிக். இந்த ஃபார் கிரையா இல்லை அதான்டா எம்ஜிஆரா? அதான் அவர் இறக்கு அந்த 80s டைம் தான். அந்த மாதிரி தான் ஒரு பழைய ஃபோட்டோ போடுறான். நதியா போட்டு இதையும் காட்டுறாங்க. வந்துச்சு பாரு. எம் குமரோட செம்மையா வச்சிருப்பாங்க. அப்போ 88 நடந்திருக்காது என்ன இதான் நினைக்கிறேன். 90s இந்த டைமில் தான் நடக்குது. നിനക്ക് ഞാൻ ആരാന്നറിയൂടാ? എൻ്റെ ഫാമിലി എന്താണെന്നറിയോ? നിന്നെ കളിക്കണേ കൂടുതൽ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞോണ്ടല്ലോ പിന്നെ നിന്റെ പെട്രോൾ പമ്പടക്കം ഞാൻ കത്തിക്കും കേട്ടോ. ட்ரெஸ்லாம் பார்த்தா அந்த ஜீன்ஸ்லாம் பாரு. ஜீன்ஸ் தானே இது? இந்த ட்ரெஸ்லாம் அப்போ இருக்க வாய்ப்பே இல்லைடா. சிஜி ஒரு நிறைய பண்ணியிருக்காங்க. பேக்ரவுண்ட்லாம் டோனே பயங்கரமாக இருக்குடா. എൻ്റെ PG ക്ലാസ് രാവിലെ 9 മണി തൊട്ട് 4 മണി വരെ. ഞാനിവിടെ ഇല്ലെങ്കിൽ ഉമ്മച്ചി കൊച്ചിനെ നോക്കി ഇവിടുത്തെ പണിയൊക്കെ ചെയ്ത് ആകെ അടങ്ങിയാറോ. എനിക്ക് ഉമ്മച്ചിനെ ശരിക്കും അറിയാൻ പാടില്ല. ഉമ്മച്ചിനെ 500 വീട്ടോട്ട് പൈലൊക്കെ വിളിച്ചോണ്ട് വന്നിരുത്തേ. അവിടെ 10 പേരുണ്ടായിരുന്നു. അവരെല്ലാവരുടെ കാര്യം ഉമ്മച്ചി ഒറ്റക്കാൻ നോക്കിയിരുന്നു. അപ്പൊ കറക്റ്റാണ്. അവന് എന്ത് ഭാവിച്ചാണ് ജാസ്? ആ തല്ലുകൊണ്ടുണ്ട അവസ്ഥ എന്താണ്? കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഉമ്മച്ചി, അവർ കേസിലൊന്നും പോവില്ല. കാശ് കൊടുത്തല്ല. വീട്ടുകാർ എനിക്ക് തന്നേക്കണ ഒരു സ്ഥാനമുണ്ട്. അതിന് ഇന്ന് വരെ ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. നിങ്ങളുടെ ബാപ്ചിനെയും അവർ അതുപോലെയാണ് കണ്ടിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മളായിട്ട് പറയിപ്പിക്കരുത്. லாஸ்ட் ஆஃப் அஸ் இன்ட்ரோ மியூசியம் இல்லை. பைக்லாம் ஆனால் இவர் ட்ரெஸ்ஸிங் சென்ஸ் 1980s மாதிரி இல்லையடா. அவர் மட்டும் மாடர்னாக இருக்காரு. മീനാണ് അയില. വെച്ചായിട്ടാണോ വറുത്തായിട്ടാണോ? വെച്ചത് കബൂറായിട്ടാണല്ലോ. அவங்க அம்மா மறைக்கிறாங்க அப்படி. அவங்களுக்கு பிடிக்காதோ? அவங்க அம்மா தானே அது. ഹായ് ഇപ്പൊ കട്ട കബൂറായല്ല. தனி வீட்டில் இருக்காங்களா? അമ്മച്ചി കാണാൻ എല്ലാ ദിവസവും ഇങ്ങനെ വരേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ ഫാത്തി? നോക്കാൻ ഞങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലേ? சித்தப்பா சித்தி தானே. അയ്യോ ഫാത്തിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാവണ്ട. சித்தி இவங்களுக்கு வந்து தம்பியோட நாத்தனார். கொழுந்தியா இல்லை கொழுந்தி. டேய் இப்போ ஏன்டா കൊച്ചെന്തേരി അവൻ നല്ല ഉറക്കാമച്ചി. இவங்க தான் கடைசியா? இவங்க வந்து அந்த போலீஸ்கார கல்யாணம் பீட்டரோட ஒய்ஃபு பர்த்டே பாப்பா. നിങ്ങൾ ഇരിക്കും, ഞാൻ ചായ എടുക്കാം. വേണ്ട മോളെ, ചായ കുടിച്ചിട്ടാ. யாரா இவங்கடா ஷைன் டான் ட்ரக்கோட சொல்கிறேன். ஓ ஓகே. എത്ര തവണ ഞാൻ ഇവളോട് പറയണേ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് ഇവിടെ വന്ന് താമസിക്കാം. അമ്മച്ചി നീട്ടി വിളിച്ചാൽ പോരെ? ഞങ്ങളിങ്ങ് പറഞ്ഞെത്തൂലേ? തൊട്ടടുത്തല്ലേ? സാറ് വിളിക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ വരാം അമ്മച്ചി. ஒரு புடியில பொடி மற்ற 2 பிரதர்ஸ் தானே அவங்க. அவர் வேற யாரோடா? இவர் தான் செகண்ட் பிரதர். ஃபர்ஸ்ட் பிரதர் தான் இறந்துட்டாரு.
രണ്ടാவது നാലാவது പെട്രോളിന്റെ വില എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പമ്പിലെ ചെക്കിന് ഒറ്റ അടി ഇനി അടങ്ങിയറാവൊന്നും ഓർത്തില്ല. സത്യമായിട്ടും ഇനി ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവില്ല. അല്ല എന്താ നിന്റെ പരിപാടി? പഠിച്ച പണി ചെയ്യാൻ വല്ല പ്ലാനും ഉണ്ടാ? നാട്ടിലത്തെ ഹോട്ടൽ മാനേജ്മെന്റ് ഡിഗ്രി കിട്ടുന്ന ജോലിയൊക്കെ കഷ്ടം. കോളേജിലെ കുറച്ച് ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ കൂടി ഒരു കഫേ തുടങ്ങാനുള്ള പരിപാടിയുണ്ട്. ഒരു ജങ്കാർ കഫേ. നല്ലൊരു സ്പോട്ട് കിട്ടിയാൽ തുടങ്ങാന്ന് വിചാരിക്കും. മട്ടാഞ്ചേരി കൽവത്തിൽ നമ്മുടെ പൂട്ടിക്കിടക്കണ ഗോഡൗൺ പറ്റുവാ നിന്റെ ഈ ജങ്കാർ കഫേക്ക്? ഏത് നമ്മുടെ പീലിംഗ് ഷെഡാ? അത് ചെത്താൻ വായിക്കളപ്പാ. ഇനി ഫോട്ടോ വെച്ച് തന്നെ ടൂറിസ്റ്റുകളൊക്കെ എന്തായാലും മട്ടാഞ്ചേരിക്ക് വരും, ഉറപ്പാണ്. മണി സാറിനോട് പറഞ്ഞേക്കാം, നീ പോയി താക്കോൽ മേടിച്ചു. അല്ല ആര് സൈമൺ അച്ഛനോ? സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ അച്ഛൻ. வந்து അച്ഛന്റെ പ്രകാശവാണി കാസറ്റിലെ പാട്ടൊക്കെ നല്ല രസമുണ്ട് കേൾക്കാൻ. ഞങ്ങളൊന്നും ചാവണ്ട. 500 കിലോ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് തന്നെയാണ് എൻ്റെ അപ്പൻ്റെ പേര്. എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ട് വല്ല കാര്യമുണ്ടോ? സാറ് പറയുന്ന ജോലിയല്ലേ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. எல்லாத்துக்குமே வந்து மைக்கேல் தான் பார்க்கறாரு போல. ஆமா, அவர் தான் ஃபேமிலி எடுத்து பார்த்தனாரு. இவங்க எல்லாம் அவங்க பர்சனல் விஷயம் பார்க்கணும். ചേട്ടായിൻ്റെ അടുത്താണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. அவங்க அம்மாவும் பிடிக்காது, இவங்களும் பிடிக்காது போல. നിനക്ക് എപ്പം നോക്കിയാലും ഇതിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെയാണല്ലോ. തമ്പി മൈക്കിളെ, ഒരു ബാഡ് ന്യൂസ് ഉണ്ട്. ഷെവലിയർ കിട്ടൂല, അത് കൈവിട്ടു പോയി. അങ്ങനെ സാധനം പോയി. അത് കുരിശിങ്കൽ സ്റ്റാൻലി കൊണ്ടുപോയി. இதுக்கு மேல என்னடா பண்ண முடியும்? സുവിശേഷം വായിക്കണ നാവുകൊണ്ട് തീട്ടം തുപ്പല്ലേ സൈമ. രണ്ടാളും അറിയാനായിട്ട് ഒരു കാര്യം ഞാൻ അവസാനമായിട്ട് പറയുന്നു. പാത്തി വീട്ടിലെ മൂത്ത മരുമകളാണ്. എൻ്റെ പൈലിച്ചേട്ടായി മരിക്കുമ്പോൾ ചേട്ടായിയുടെ ഭാര്യ ചേട്ടായിനെ തീർത്തവരെ തീർത്ത് ഞാൻ ജയിലിൽ പോകുമ്പോൾ അലീക്കായിരുന്നു എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പനും അമ്മയും നല്ലോണം ആലോചിച്ചിട്ടാണ് അലീക്കനെ കൊണ്ട് പാത്തിനെ കെട്ടിച്ചത്. അലീക്കായാലും പൈലിച്ചേട്ടായി ആയാലും ഈ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി ജീവിച്ച് മരിച്ച ആളുകളാണ്. അങ്ങടെയൊക്കെ ഗുണവധികാരം കൊണ്ടാണല്ലോ അവരങ്ങടെ ഇറങ്ങിപ്പോയത്. നിങ്ങളൊക്കെ നോക്കിയതിനേക്കാൾ നന്നായിട്ടാണ് പാത്തി അപ്പനെ അമ്മയും നോക്കിയത്. അതുകൊണ്ട് പാത്തിക്കും മക്കൾക്കും ഇല്ലാത്ത ഒരവകാശവും ഒരധികാരവും ഈ വീട്ടിൽ ഒരു പള്ളിക്കാരനും ഇല്ല, ഒരു പട്ടക്കാരനും ഇല്ല. ഇതെന്റെ തീരുമാനമല്ല, മരിച്ചുപോയ നമ്മുടെ അപ്പന്റെ തീരുമാനം. അതിന് മാറ്റണമെങ്കിൽ ഞാൻ മരിക്കണം. നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, എന്നെ അങ്ങോട്ട് അതിനെ ഞാനെപ്പോ മരിക്കണമെന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിക്കണമല്ലോ. മനസ്സിലായോടോ സൈമണച്ച? എന്നാ പിന്നെ കഞ്ഞി കുടിക്കാല്ലേ? അച്ഛൻ പറഞ്ഞില്ലേ? ചേട്ടായില്ല, രാമച്ചീനൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് വരും. மீசை வச்சுருக்குது அவரோட பசங்க தானே. കഞ്ഞിണ്ട്. കെട്ടിനോട് കൊടുത്താൽ പണ്ടാരൊന്ന് മോതിനടുത്ത് മാറ്റുമോ? കാറ്ററാക്ടിന്റെ ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞ വെട്ടമൊക്കെ പ്രശ്നമാണ് പോലെ. ഇതെന്റെ മോത്തിരിക്കുന്നത് നിനക്ക് എന്താണ് പ്രശ്നം? ഞാൻ കംഫർട്ടബിൾ ആണ്. ഇത് റൊമാൻസ് വരുമല്ലോ. പിന്നെ മാറ്റണ്ട, സ്ഥിരമാക്കിക്കോ. കുട്ടാണോ എന്താ ഇത്തിരി കഞ്ഞി കുടിക്കാം. என்னடா அது பொருட்சி കഞ്ചിടാ? അതല്ല മുട്ടക്കറി. ബികോം അല്ലേ? അതെ. എന്തേ മൈക്കിളപ്പ? അല്ല, നമ്മുടെ മണിസാറിനൊരു അസിസ്റ്റന്റിന് വേണമായിരുന്നു. ഒക്കെ അത് ചെയ്യാല. അതാകുമ്പോൾ ആ ശമ്പളവും പുറത്തു പോയാല. ഇവിടുത്തെ കണക്കും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയുകയും ചെയ്യാം. എസ് പറഞ്ഞോട്ടെ. നിനക്ക് വല്ല പ്രശ്നമുണ്ടടാ? അല്ല, എന്റെ ഭാര്യയുടെ കാര്യം ഇയാൾ തന്നെയാണ് തീരുമാനിക്കാൻ പോകുന്നത്. എന്നോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ നിനക്ക് പ്രശ്നമൊന്നും എന്റെ അപ്പ എന്നോട് പറയാമെന്ന് എന്നെ പറഞ്ഞാൽ മതി. டம்மிதான் போல சொல்லியிருக்கணும். ആടാ சாப்பிடவே இல்லைல்ல? പഴവന്നിരിക്കും. என்ன நடந்ததோ அவங்களுக்குள்ள தெரியலையே. പറവണ്ണ എന്ത് പറ്റി? മാട്ടിന് ഇന്നലെ പോയതാണ്, ഇതുവരെ വീട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തിയിട്ടില്ല. ലാസ്റ്റ് സിസ്റ്റർ നേവിക്കാരെ വർക്ക്ഷോപ്പിൽ പിടിച്ചു വെച്ചേക്കണെന്നാണ് പോലീസുകാർ പറഞ്ഞത്. അവർക്ക് അതിനകത്തേക്ക് കയറാൻ പറ്റൂല. പിള്ളേരെ വിളിക്കും. അജാസിനെ വിളിക്കണ്ട. ശരി അച്ഛാ. அஜாஸ் வந்து இவர்ல ஷோபின் ஐலாண்டாடா இது? ஷாண்டா முந்தனா இருக்காரு. ஆமாம்.
ஒரிஜினலடா முடி இதாக இருக்கு. பயங்கரமாக இருக்கா ஸ்டைலு. எல்லாரும் ஒரு ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் வந்திருக்காரு ப்ரா. அது யாரு பிளாக் சட்டை இவரு ஷினத் பஷ் அவர் வந்திருக்காரு. അളിയനെ ഇവിടെ ഇരുന്ന് ചായ കുടിക്കണം. കോനെ തൂ നിനക്കോ ക്യാ ചായേ ഹായ്, ഇത് സ്ഥലം വേറെയാണ്. ലോക്കൽ പോലീസ് പോലും ഇവിടെ വന്ന് മുട്ടാറില്ല. ഓ നിങ്ങള് വീട്ടിലെ ആൾക്കാരാണ്. ഞാൻ ലോക്കലാണെന്ന് എന്നോട് ആരാ പറഞ്ഞ? എങ്ങാനും ലോക്കലായ ഈ വർക്ക്ഷോപ്പ് കണ്ണാക്ക് വീടായി. ക്യാപ്റ്റന്റെ ഭാര്യയുടെ കൂടെ കട്ടലിന്റെ അടിയിൽ നിന്ന് പിടിച്ച കേസാണിത്. നിർബന്ധമാണെങ്കിൽ ഇയാളുടെ ഭാര്യ എന്ന് ക്യാപ്റ്റന്റെ കാല് പിടിച്ച വിടാന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ചോട്ടെ ടേബിളിനെ പിടിച്ചോണ്ട് പുറത്ത് പോയി ഞാൻ വിളിക്കാം. അളിയനെ കൊണ്ട് വീട്ടിലാക്കിയിട്ട് വന്ന് ഞാൻ പിടിച്ചാൽ മതിയാ. എന്നാ താൻ അളിയനെ വിളിച്ചോണ്ട് പോകും. ഫ്യൂസേ ആൾക്ക് 3 വെച്ച് ஸ்ட்ரைட்டாக இறங்கிட்டாரு. ஒரு ஆளுக்கு 3 பேரா? இதுடா மொக்க பாட்டுறா. ஆமாடா, யாரோ கமெண்ட் பண்ணிருந்தாங்கடா ஃபர்ஸ்ட் மொக்க பாட்டில் யூஸ் பண்ணியிருந்தாங்கன்னு. என்ன இந்த கேமரா விக்ரமில் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்களே கேமரா. ஃபேமிலியாக இதான் பண்ணுறாங்க போல. ஒரு மாப்பிள்ளை பேசி என்னைய கைட்டி விடுவேன், நானும் 3 பேர் அடிக்கிறேன் மாதம். அணிருது விட்டுருந்தா பிரிச்சிருப்பான்ல. ஃபைட்டியும் நல்லா கொரியோகிராஃப், அதாவது கேமராவுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஹை ஸ்பீட் கேமரா. ஒரு ஆள் 3 பேருக்கு எல்லாரும் ரிலாக்ஸ்ங்கிறாரு. இல்லை அவங்களுக்கு தான் 3 பேர் நினைக்கிறேன். இவருக்கு கண்ணை விட்டுட்டு வாங்கடா எல்லாரும். தார் ஹேமர். பீஷ்மாஸ் ஞாமே ஞானே மாப்பிள்ளை கூட்டு விட்டாங்களா? இவரே அவன் ஒய்ஃபையும் அவன் தேங்கி படிச்சு யார்கிட்ட சொல்கிறதுன்னு தெரியல. அதான் கூட சொன்னோம் அப்படின்னா நேவி அந்த இல்லை அவனுக்கு அந்த இடம் கேப்டன் கிடச்சது. പെങ്ങൾ കരഞ്ഞ ഏത് നരകത്തിൽ നിന്നാണെങ്കിലും തന്നെ ഞാൻ ഇറക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നത് തനിക്ക്. എൻ്റെ കേസിൽ ഒരിക്കൽ കൂടെ എൻ്റെ പെങ്ങൾ കരഞ്ഞ അയ്യാ അതെൻ്റെ 7 പായസം വിളമ്പിക്കൊണ്ടായിരിക്കും. വേറെ വീട്ടുകാരെ മക്കളുടെ മുന്നിൽ നാണം കെട്ട് ഞാൻ മടുത്തു. ദയവ് ചെയ്ത് ഇനി എന്നെ ദ്രോഹിക്കരുത്. ഈ വീട്ടില് ഒരു പെൺകൊച്ചു വളർന്നു തന്നെ എന്നെ കൊച്ചു വല്ല ബോധമുണ്ടാ? ചേട്ടാ ഈ പരിസരത്ത് തന്നെ ഉണ്ട്. ഞാൻ നീ വിളിക്കണ ഇഷ്ടം പോലെ ജീവിക്കും, പറ്റില്ലെങ്കിൽ ഇറങ്ങിപ്പോടി. താൻ തന്റെ ഇഷ്ടം പോലെ ജീവിക്കുന്നത് എനിക്കൊന്ന് കാണണല്ല. താനും ഇതിൽ കൂടുതൽ എന്ത് തലമാവനാണ്. ஓ அந்த பையன் வந்திருந்தாருல ஒரு பிளாக் கலர் அந்த பொண்ணாடா அது? லெட் செப்லின் இதுல வருமேடா. நட்பே துணை அதுலயும் வரும். டைம் டிராவல் படம் இருக்குமா தானே? ഇതിന്റെ അപ്പം വന്ന് പോളിഷ് ചെയ്തു. നോക്കണം. നിന്റെ മൈക്കിൾ മുതലാളി വേണ്ട എന്റെ അടുത്ത് വിളവെടുത്താ ഒന്ന് ഞാൻ കിണറ്റി തോഴ്ത്തും. அண்ணா அவ்வளோ காண்டில் இருக்கிறான். ஒய்ஃப் தான்டா அது. அவர் சொன்ன வேலை பார்க்குறாள்ல. கூட தானே போனார் கூடும்போது. மைனர் எங்கேயோ கிளம்பிட்டாரு. அப்படிதான் ட்ரெஸ் ஒரு ഹലോ മോളി ചേച്ചി, എന്താണ് അനീസേ ക്ലിനിക്സ് വർക്ക്സ് ഒന്നും ഇല്ലേ? കാണാൻ പറ്റി. யாரை சொன்னாங்க? மைக்கில் தான். மைக்கிளோட லவர் பொழுது அவர் மாதிரி மட்டன் பிரியாணி செஞ்சு தர மாட்டாங்க. പിടിച്ചിട്ടില്ല. എനിക്ക് എന്നെ പിടിച്ചിട്ടില്ല. പിന്നെ മോളി എന്താണെന്ന് ഒന്നുമില്ല. ഇരിക്കും. ഇറച്ചി നല്ലോണം കഴുകി മസാലയൊക്കെ ഇട്ട് നല്ലോണം തിരുമി ഒരു 7-8 വിസിലടിച്ചപ്പോൾ തുറന്നു. അരിയിട്ട് തുറന്ന് വെച്ച് ഒരു 8-9 മിനിറ്റ് വേവിച്ചപ്പോൾ മടിയൻ ബിരിയാണി. തൻ്റെ വീട്ടുകാരെ തന്നെ നെഞ്ചത്തെടുത്ത് വെച്ച് തന്ന കുഞ്ഞും കുരിശ്. മറ്റത് പെണ്ണ് സ്വയം തിരഞ്ഞെടുത്ത് തോളത്ത് വെച്ച മരക്കുരിശ്. ஃபேமிலிலேருந்து பண்ணாங்க. அதுவே வச்சுக்கிச்சு ஆப்பு. മടിയൻ ബിരിയാണി കൊള്ളാം. அவன் கேட்ட மாதிரி ஒரு மட்டன் பிரியாணி. പൊറോട്ട കയറുന്നേ
എനിക്കും ചേട്ടായിക്ക് ഇവിടെ കുറെ ചെത്ത് പ്ലാനൊക്കെ കുടുംബത്തിലെ ചില പേഴച്ച കളന്മാർക്കാണെന്ന് മനസ്സിലായില്ല. അതുകൊണ്ട് തൽക്കാലം ഇതൊന്ന് ഹോൾഡ് ചെയ്തേക്കോ. നീ വാ, ബാക്കിയും കൂടെ കാണിച്ചു തരാം. செட்டப் பண்ணிருப்பாரு ഞാൻ പോവും. വളേട്ടൻ്റെ ചിൽഡേ കൈ പിടിച്ചാൽ മതി. സ്ഥലം കൂടിയതിന്റെ പ്രശ്നം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ആഞ്ഞു പിടിച്ച ഈ ക്രിസ്മസിന് 30 ഡേ ഒരു ഷോ വെച്ചോളാം. அவங்க கூட நல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸா இருக்காங்க. നീ ആരോട് വെച്ചിട്ട് എൻ്റെ അകത്ത് കയറിയത്? താനെന്താ ഇവിടെ? ആ ചോദിക്കേണ്ടവരോടൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടാ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത്. അതൊക്കെ എല്ലാവരും ഇവിടുന്ന് പടി വായിക്കോ. ചേട്ടായി അറിയണ്ട. പടിയാവാനാ ഞാനാ? നൈക്ലബിനെ എനിക്ക് താക്കോലെന്ന്. നിനക്ക് ഈ താക്കോൽ എവിടെ നീട്ടി? നൈക്ലബിനോട് ചോദിക്കട്ടെ. മൈക്കിൾ പോണ്ട് ഈ സ്ഥലം നോക്കാൻ വന്നേ. ഒരു കഫേ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ. കഫേ? ഇഞ്ചി കഫേ? നീയൊന്നും ഇവിടെ ഒരു കോപ്പം തുടങ്ങാൻ പോകുന്നില്ല, മനസ്സിലായോ? ഹീറോ ഇറങ്ങിയോളൂ. റെഡിയാണ് സർ. മേക്കപ്പ് மைக்கிள் தவிர எல்லார்கிட்டையும் മനസ്സിലായ? നല്ല ഒടിഞ്ഞിങ്ങനെ വരണം ചെയ്ത്. അത് വരട്ട ഒടിഞ്ഞ് ഇതൊന്നും ട്രൈ ചെയ്തു. சொன்னாடா ஷைன் டாம்சாக்கோட பெஸ்ட் ஆக்டிங் அவங்க ஆவாதில்ல. ചേട്ടായിട്ട് പടയും തുടങ്ങി കണ്ടോണ്ടിരുന്നോ? ഗോഡൗൺ കഴിഞ്ഞു പോയി. എന്റെ ചേട്ടായി നമ്മുടെ ഗോഡൗൺ അമിക്കെന്തോ കഫേ തുടങ്ങാനായിട്ട് മൈക്കിളപ്പം കൊടുത്തെന്ന്. മൂഞ്ചി പാസ്സാണ് കാര്യം. മൂഞ്ചിന്ന് അല്ല മൈക്ക് ഡയറക്ടർ அப்போ இருக்கிற ப்ராடக்ட்ஸாக ഗോകുൽ ചാനലിൽ ചീത്തായിട്ടൊന്നും നോക്കാനില്ല. മൈക്കിളെ പറ്റി പറയാല്ലേ? ഞാൻ ഒരു ചെന്നപ്പോഴേക്കും പോള് ഉണ്ടായിരുന്നു. നമ്മൾ ചൊറിഞ്ഞായിരുന്നു. എന്തെങ്കിലും അലമ്പുണ്ടായോ? ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കാമി, നിന്റെ അലമ്പും കച്ചറും മാറ്റി വെക്കാൻ പറ്റുന്നെങ്കിൽ മാത്രം പണിക്കെന്നാൽ മതി. മൈക്കിളപ്പൻ താക്കൂലെന്നൊരു ബോധം ഉണ്ടാവണം. എൻ്റെ പൊന്നൊക്കെ ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്തില്ലായിരുന്നു. ഇവർ കണ്ട ഇല്ല അമ്മയൊന്നും ചെയ്തില്ല. പോളറിനെ ഇങ്ങോട്ട് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കാൻ വന്നേ. മോനെ അതല്ല, ഇവന്റെ സ്വഭാവം എനിക്കറിയാൻ പാടില്ലേ. ബിസിനസ് ഒന്നും പുള്ളളി അല്ലട്ടാ. ഇനിയെങ്കിലും നന്നാവും നോക്കന്റെ പൊന്നമ്മ. ഗോഡൗൺ ഇവര് നടത്തിയിരുന്നല്ലേ മൈക്കിളെ? അത് അമ്മിക്ക് കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇവരോടൊന്ന് ചോദിക്കുന്നതായിരുന്നു മര്യാദ. അതിൽ ചെറിയൊരു വിഷമം പിള്ളേർക്കുണ്ട്, എനിക്കുണ്ട്. നടത്തിയിരുന്നെന്ന് പറയാം, നടത്തി കുട്ടിച്ചോറാക്കിയെന്ന് പറയാം. പിന്നെ ചേട്ടായി പറഞ്ഞ മര്യാദയുടെ കാര്യം, അതിന്റെ കണക്കൊക്കെ മണിസാറ് പറയും. പിന്നെ ചെമ്മീൻ കെട്ടും ഫിഷിംഗ് ബോട്ടും സീ ഫുഡ് എക്സ്പോർട്ടിങ്ങും ഉൾപ്പെടെ പീറ്ററും പോളും ചേർന്ന് നടത്തിയിട്ടുള്ള ബിസിനസ്സുകളിൽ കഴിഞ്ഞ 3 വർഷമായി കുടുംബത്തിനുണ്ടായിട്ടുള്ള നഷ്ടം 2,40,00,000 രൂപ. സിനിമാ ഷൂട്ടിങ്ങിന്റെ കണക്ക് രണ്ടുപേരോട് ഞാൻ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി ചോദിക്കുന്നു, ഇതുവരെ കിട്ടിയിട്ടില്ല. എടോ എന്റെ അപ്പം പോലെ എന്നോട് ഇതുവരെ കണക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൂ, പിന്നെയാണോ താൻ? മണിസാറ് സ്വന്തം അപ്പന്റെ അടുത്തും നിന്റെ അപ്പന്റെ അടുത്തും കണക്ക് ചോദിക്കും. അത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടാ, ഇതൊക്കെ അറിയാവില്ല. അജാസ് ഒരെണ്ണത്തിൽ തുടങ്ങിയത്, ഇപ്പൊ 5 എണ്ണമാണ് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ്. ഈ കുടുംബത്തിന്റെ പ്രധാന വരുമാനം അവർ നടത്തുന്ന വർക്കിംഗ് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ നിന്നും പെട്രോൾ പമ്പിൽ നിന്നും ഒക്കെയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ ആ ഗോഡൗണിന്റെ താക്കോൽ അവരെ അതേ കുരു പൊട്ടിട്ട് കാര്യം കൊണ്ട് എൻ്റെ പൊന്നുമക്കൾ പണിക്കൊന്നും പോകാതെ പുട്ടും പെട്രോളും അടിച്ച് സുഖമായിട്ട് കഴിയും. ദയവേത് കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി കച്ചവടം ചെയ്യും. അവിട്ടോ ചേട്ടായി, ഈ കപ്പൽ മുങ്ങാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇതൊക്കെ പറയണത്. ചേട്ടായിക്ക് സൗകര്യപ്പെട്ട അവന്മാർക്കൊന്ന് ഗുണദോഷം പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. എടാ എനിക്ക് അറിയാൻ പാടില്ലാണ് ചോദിക്കണത്. അയാൾ മിണ്ടാൻ നേരം അപ്പൻ്റെ നട്ടിനകത്ത് പിരിവിട്ടിരിക്കണം. അയാൾ അപ്പൻ്റെ അനിയനല്ലേ, അല്ലാതെ അപ്പൻ്റെ അപ്പനൊന്നല്ലല്ലോ.
ഇനി എങ്ങനെ എന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ വന്നാ എന്റെ തനി സ്വഭാവമാണ്. നീ 5 ദിവസത്തേക്കല്ലോ ക്യാമറ വേറെ നോ ബെസ്റ്റ് ഉണ്ടായില്ല ടെക്കില്ല. മൈക്കിളപ്പനെ കണ്ടപ്പോ നിന്റെ നാവറങ്ങി പോയി. മക്കള് മുള്ളിയാ. അല്ലെങ്കിലും അടിച്ചാപ്പൻ ജയനാണല്ലോ. നീയൊന്നും കാണാത്ത, നിനക്കൊന്നും അറിയാൻ പാടില്ലാത്തൊരു മൈക്കിളിനെ ഞാൻ കണ്ടല്ലോ. പൈലിച്ചേട്ടായിയെ കോച്ചേരിക്കാര് പടുത്തപ്പോ ലോ കോളേജിൽ നിന്ന് വന്ന മൈക്കിളിനെ. ചേട്ടായിയുടെ ശവമെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞ് ആരോടും പറയാതെ അലിയെയും കൂട്ടി ഒറ്റ പോക്കായിരുന്നു കോച്ചേരി തറവാട്ടിൽ. നേരം വെളുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പൈലിച്ചേട്ടായിയെ തട്ടി 2 കോച്ചേരിക്കാര് പിള്ളേരുടെ തല കൊച്ചിക്കായലിൽ മുട്ടി. പണിയും കഴിച്ച് ചോരയെ കുളിച്ച് അപ്പന്റെ മുമ്പിൽ വന്ന് നിൽക്കുന്ന മൈക്കിളിനെ എനിക്ക് ഇപ്പോഴും നല്ല ഓർമ്മ ഉണ്ട്. ആ മൈക്കിളിനെ കണ്ടിരുന്നെങ്കിലേ നീയൊന്നും വായ തുറക്കില്ലായിരുന്നു. காட்டுவாங்களா? சமோல செம்மையா ஒரு ஃபிளாஷ்பேக் சரியா சொல்லியிருந்தாங்க. ഹലോ ഇവർ വന്നോടെ ജനറേറ്റർ മ്യൂസിക് സൈഡിൽ പിടിയുമ്പോ കാണല്ലോ. നിനക്ക് ഇതുപോലെ ഒരെണ്ണം വാങ്ങിക്കൂടെ മൈക്കിളെ? 10 സെക്കൻഡിൽ പണി കഴിയുമല്ലോ. നല്ല ബെസ്റ്റ് ഉപദേശം. இவங்க கல்யாணம் அவங்க பொண்ணு தானே அது? தெரியல எனக்கும். அதனால அவங்க அப்பா இல்லையா அதுக்கு? 4ാമത്തെ സിഗരറ്റാണ് കേട്ടോ. ഒരു തട്ട് ഫുള്ള സിഗരറ്റ് ഇരുന്നത് പോരാ. മത്തായി ചേട്ടന് പുത്രവാത്സല്യം കൂടി കണ്ണടിച്ചു പോയതാണ്. அச்சாஸ் வந்து தான் உண்டு தான் வேலை ஒன்றுன்னு இருக்காரு கூட. அதனால அவரை மட்டும் எதுலேயும் இன்வால்வ் பண்ண மாட்டாங்க. அதான் அவர் கொடுக்குறதால ஃபேமிலி என்ன ஆகுதுன்றாங்களா? 5 സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യறாரு. അപ്പുറം പെട്രോൾ പമ്പ്. പൊതുവായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? എവിടുന്ന് സ്ഥിരമായിട്ടുള്ളതൊക്കെ തന്നെ. പിന്നെ ഇരുട്ടിലൊരു ഓട്ട് വാങ്ങിയത് ഒരു സ്പെഷ്യൽ സ്റ്റോറി ഉണ്ട്. ഉച്ചക്കത്തെ ഊണിന് തിരുതേം കൂട്ടി ഒരു പിടി പിടിക്കണ സമയത്ത് എന്ത് കോപ്പിലെ കാര്യം പറഞ്ഞാലും അമ്മച്ചി ഒന്നും നോക്കാതെ ഒപ്പിട്ട് കാര്യം നടത്തും. കുമ്പളങ്ങിക്കായൽ തിരുതി ഉണ്ടായിരുന്നിടത്തോളം കാലം ഒന്നും പേടിക്കാനുണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷേ ഇപ്പം കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെയല്ല മൈക്കിളെ. കമ്മ്യൂണിറ്റിക്കാരുടെ വോട്ട് അത് മൈക്കിൾ എനിക്ക് ഉറപ്പായിരുന്നു. ജെയിംസേ, കൊച്ചിക്കാർ തിന്നേണ്ട തിരുത ഡൽഹിക്കാർ തിന്നുന്നല്ലാണ്ട് ഈ നാട്ടുകാർക്ക് തന്നെ കൊണ്ടുവന്ന് ഗുണമുള്ള കാര്യമില്ല. അത് വേറെ. ഈ അവസ്ഥയിൽ എന്നെ കൈയൊഴുതി മൈക്കിളെ. എനിക്ക് വേറെ വഴിയില്ല. ജെയിംസേ, പണ്ടാരാണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, സ്വന്തം തെറ്റുകളിൽ നിന്ന് പഠിക്കാത്തവൻ അധമൻ. നേരം കളയാണ്ട് ജെയിംസ് ഈ പരിപ്പ് വേറെ എവിടെയെങ്കിലും പടിയായിരിക്കും. ആ ജെയിംസ് ചോറെടുക്കട്ടെ. നല്ല ചെമ്മീൻ വളർത്തിയതും പരിപ്പ്. ഇതാണ് ചൊറിയും കുത്തി ഇരിക്കണത്. വെട്ടുവഴി തെങ്ങ് കറിക്കാൻ പോയില്ലോ അവിടെ. എന്റെ പൊന്നങ്ങളെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോയിട്ട് ഇരിക്കണാണ്. ഞങ്ങളോട് ഇനി ഒരു ബിസിനസ് ചെയ്യേണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. അയാൾക്ക് ഇപ്പൊ അവന്മാര് മതി. അധികം വൈകാണ്ട് പച്ചവെള്ളത്തിന് ഒരാളെ കണക്ക് മതി. ജീവിതം മടുത്ത് 2ാം കുടിക്കാരെ പോലെയാണ് ഞങ്ങളിവിടെ. പണി കിട്ടിയിട്ട് ടെൻഷൻ ആവാണ്ടിരിക്കേ. നമുക്കെന്തെങ്കിലും വഴി ഉണ്ടാക്കാം. வீடியோ எடுக்கிற விதமே சரியில்லையா? எனக்கு லைட்டாக டவுட் வருது. ஆனால் ரிலீஜியஸ் அதனால தான் நான் ഇത് சொல்றேன். നിങ്ങൾ കണ്ടിന്യൂ. എന്താ ജെയിംസ്? എന്തൊക്കെയാണ് പ്രകാശവാണിയൊക്കെ കെട്ടിപ്പൂട്ടാൻ പോണേന്ന് കേട്ടല്ല. സ്വന്തം വീട്ടിൽ നിന്ന് പോലും ഒരു വറ്റി കഞ്ഞി കുടിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാണ്. ഞാൻ പീട്ടറിനെ പോലും കണ്ടിട്ടാണ് വരുന്നത്. അമ്മാരോടെ കുരുമ്പൊളിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. കുരു പൊളിയാത്തത്. സൈമണച്ചോ, നമുക്ക് ആത്മക്കാരുടെ മണി അടിച്ചാലാ? ഇത് നമ്മളെ കൊണ്ട് കൂട്ടിയാൽ കൂടൂല ജെയിംസ്. നമ്മളെ കൊണ്ട് കൂട്ടിയാൽ കൂടൂല. പക്ഷെ കോച്ചേരിക്കാർ വിചാരിച്ചാൽ നടക്കും. നമ്മളൊന്ന് കൈകെട്ടി നിന്ന് കൊടുത്താൽ മതി. ആ എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് കഴിഞ്ഞ കിളവിയും കൂടി എന്ത് ചെയ്യാൻ? അവരല്ലടോ. പിന്നെ പണ്ട് മൈക്കിൾ കോച്ചേരിയിൽ കയറി പണിതപ്പോൾ മൂത്ത മകൻ മാധവന്റെ ഭാര്യ രമയ്ക്ക് 7 മാസം വയറ്റുണ്ടായിരുന്നു. കുഞ്ഞ് ജനിച്ചപ്പം അവനിവിടെ വളരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി രമ ബോംബയ്ക്ക് വിട്ടു. ചെക്കൻ വെക്കേഷൻ വരുമ്പോൾ ഈ കിളവിനും കളവിയും കൂടെ നല്ല എൻഡോസൾഫാനാണ് കുത്തി കയറ്റിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. അവനിപ്പം വളർന്ന് ബോംബെയിൽ ഒരു വിഷവൃക്ഷമായി എന്നാണ് കേൾക്കണത്. വിഷവൃക്ഷവും? വൃഷ്ണല്ലോ, വൃക്ഷം. എനിക്ക് ഈ ഒരു വിവരം മാത്രമേ. തനി ഡി കമ്പനിന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ബെഡാരാജൻ എന്ന് ചോട്ടാരാജൻ എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അതിലെ ബെഡാരാജനാണ് ഇവൻ. രാജൻ മാധവൻ നായർ, മൈക്കിളിന്റെ അന്തിക്രിസ്തു. ചേട്ടാ, ഓർമ്മയുണ്ടോ എന്നെ? മനസ്സിലായ?
അഞ്ഞൂറ്റിലെ പട്ടിയെ പിന്നെ മറക്കാൻ പറ്റുമോ ജെയിംസ്? അപ്പം മറന്നിട്ടില്ല. പട്ടികൾ നന്ദിയുള്ളവർക്ക് എന്നാണ് പറയുന്നത്. കണസാർ പഠിക്കാൻ കാര്യം പറയണം. ഇവർക്ക് പയ്യാറില്ല ചേട്ടാ, അഞ്ഞൂറ്റി കുടുംബത്തിൽ ഇപ്പം ചില പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇപ്പം കയറിയെന്ന് പണിതാ മൊത്തത്തിൽ പൊളിഞ്ഞ് തവിട് പൊടിയാവും. നിങ്ങളെന്താണ് രണ്ടുപേരും കൂടെ കൊറോണയ്ക്കണത്? കുറെ നേരം ആയല്ലോ. ഒന്നില്ലോ ഉറക്കാൻ പറ, അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത് വന്ന് പറ. ஹோம்ல வருவாங்களே அந்த பாட்டியா லாஸ்ட்ல அப்படியே ஆமாண்டா நல்லா பார்த்துருந்தது எல்லாருமே கருப்பு. അതാണോ പറഞ്ഞേ? ആ, മനസ്സിലായി. அதில் மேக்கப் அவ்வளோ போட்டுக்கிறாங்க உங்களுக்கு. இல்லை அதில் கொஞ்சம் வெயிட்டாக இருப்பாங்க, குண்டாக இருப்பாங்க. அதுக்குள்ள வந்துட்டாரா? அதுதானே ரிவெஞ்ச் அடிக்க வந்துக்கிறாரு போல. இவங்க 2 பேரை தான் கொண்டாரு போல மைக்கேல். நீங்க என்ன பண்றீங்க? இதுதானே പ്രീതി വെക്കണ ചോറും കറിയും പിന്നെ കഴിച്ചു നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ? മോക്ഷം കിട്ടിയേക്കണ ആത്മാക്കളാണെങ്കിൽ സന്തോഷമായിട്ട് നമ്മുടെ കൂടെ വന്നിരുന്ന് കഴിക്കും. பாம்பேலேருந்து வந்ததுனால அவர் கொண்டு வந்துக்கிறாரு. நான் ஹிந்தி புரிஞ்சு இல்லை மலையாளம் புரிஞ்சு எல்லாரையும் பார்த்துனுக்கிறாரு நினச்சிருந்தேன். இவனும் கூட சேர்ந்து போகிறோம். இவங்க தானே கூப்பிட்டுருக்காங்களே. செம்மையாக இருக்கார்ல ஸ்கூலில். ഇത് ബോംബെയിലുള്ള എൻ്റെ ഫ്രണ്ടാണ്. ഇവര് രാജൻ അസോസിയേറ്റിന്റെ ആ സ്ഥലത്ത് നമുക്കൊരു കലക്കൻ 5 സ്റ്റാർ ഹോട്ടൽ പണിയാം. പാർട്ണർഷിപ്പിൽ മെയിൻ ഷെയർ നമ്മ കയ്യിലിരിക്കും. അങ്ങനെ കോളനിക്കാരെ മാറ്റിയിട്ട് തൽക്കാലം സ്റ്റാർ ആകണ്ട. പിന്നെ നിന്നോടൊക്കെ ഞാൻ പച്ച മലയാളത്തിലല്ലേ പറഞ്ഞത്, ഒരു കച്ചവടമായിട്ടും ഇങ്ങോട്ട് വന്നേക്കരുത്. അയ്യോ മൈക്കിളപ്പ, ഇത് ഞങ്ങൾക്കല്ല, മൈക്കിളപ്പനെ മാനേജിങ് പാർട്ണർ ആക്കാന്നാ പറഞ്ഞത്. ഞാനും ചേട്ടായും എന്ത് സഹായത്തിനും കട്ടയ്ക്ക് കൂടെ ഉണ്ടാവും. എൻ്റെ പേര് രാജൻ മാധവൻ നായർന്ന്. മരിച്ച മാധവന്റെ മകൻ. പിന്നെ അതിന്റെ കണക്ക് തീർക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതാണെങ്കിൽ ഈ മണ്ടന്മാരുമായിട്ട് വരേണ്ട വല്ല കാര്യമുണ്ട്. നിങ്ങളെ പറ്റി അറിയാൻ പാടില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ്. ബോംബെയിൽ അന്വേഷിച്ചാൽ മതി. എന്നെ പറ്റി അറിയാൻ നിന്റെ തന്തേനോട് ചോദിച്ചാൽ മതിയോ? എനിക്കത് പറ്റുമല്ലോ. പറ്റില്ലായിരിക്കും. പക്ഷെ അങ്കിളെ കുറിച്ച് എനിക്ക് എൻ്റെ അമ്മയുടെ വയറ്റ് വെച്ച് തന്നെ അറിയാം. ഏതാണ്ട് 7 മാസം മുതൽ. ബാക്കി കഥകൾ അച്ചാച്ചനും അച്ചമ്മയും പറഞ്ഞറിയാൻ പറയണം. നമ്മൾ എങ്ങനെ ബിസിനസ് ചെയ്യണമെന്നും എന്ത് ഷെയർ വേണം. ഇവിടെ ബോംബേക്കാർ ജാവോന്ന് செம்மையாகுதுல்ல இது. மும்பைலேருந்து எவனோ வந்தா ஜாவோ. மறுபடியும் சிகரெட்டா? தங்கச்சி பொண்ணு தானே அது? ஆனால் ஒரு தங்கச்சி பொண்ணு இவருக்கு தெரியும் போல. ആക്ച്വലി എനിക്കോട് പറയാതിരിക്കായിരുന്നു. ഇത് മെനക്കെടെ മൊത്തം മെനക്കെടാവൂട്ടാമേ. ചെറുപ്പം തൊട്ട് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ആൾക്കാരല്ല അവര്. അങ്ങനെ വിട്ടുപിടിക്കാവുന്ന സ്റ്റേജിലൊന്നും അല്ലേക്കാം. നമുക്ക് സംസാരിച്ച് ശരിയാക്കാം. ശരിയായില്ലെങ്കിൽ ഞാനും ഉമ്മിച്ചും നിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടാവില്ലട്ടാ. കാണാക്കാം. ஷோபின் கொஞ்சம் கொஞ்சம் தான் காட்டுறாங்கல்ல. ஒரு மெச்சூர்டு கேரக்டராக വന്നപ്പോൾ തൊട്ട് നല്ല ടെൻഷനിലാണല്ലോ. അമ്മയും റേച്ചലും സീരിയസ് ആണെന്നാ പറയണ്ട. അവർക്ക് വല്ലതും അറിയണോ? ബാക്കിയുള്ളതിനെ വിടാ. അതിനെന്താ, റീച്ചിലല്ലോ വെച്ചല്ലേ എനിക്കിഷ്ടമോ. അവർ കെട്ടിക്കോട്ടേക്ക, ഒരു നല്ല കലക്കം പേരായിരിക്കും. എന്റെ പൊന്ന് റസി, നീ ഒന്നും മിണ്ടായിരിക്കണ്ട. മനുഷ്യനോട് തലക്ക് പ്രാന്ത് തുടിച്ചോണ്ട് നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ഒന്നും അറിയാത്ത പോലെ നീ സംസാരിക്കണത്. ഇക്കെന്തിനാ ഈ ടെൻഷൻ അടിക്കണ? ഇക്ക വിചാരിക്കണ പോലല്ല ചിലപ്പോ കാര്യങ്ങൾ നടക്കണമെങ്കിലാ. ഈ ടെൻഷൻ അടിച്ചൊക്കെ വെറുതെ ആവൂലേ? കിടന്ന് ഉറങ്ങാൻ നോക്കിക്ക. കുറെ നേരം വന്നിട്ട് ഞാനും അമ്മയും കുറെ ആലോചിച്ചെടുത്ത തീരുമാനം. മോളിത് വീട്ടിലാണ് എന്താ സംഭവിക്കാൻ പോണെന്ന് ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്താണെങ്കിലും എനിക്ക് അമ്മയില്ലാതെ പറ്റില്ലേക്കാ. ഇത് ഏബിളിനെ പെണ്ണാറ്റിക്കും അറിയോ? ഇല്ല,
കഴിയുമ്പോൾ ആകെ അലമ്പാവും. ഫുൾ ഇമോഷണൽ ബ്ലാക്ക് മെയിൽ ആയിരിക്കും. പുള്ളി പറയണക്കാർക്കെങ്കിലും മനസ്സിലായാൽ മതി. മനസ്സിലായില്ലെങ്കിലും മൈക്കിൾ പറഞ്ഞപ്പോ വിശ്വസിച്ചില്ല. എന്തായി? അണ്ണന് தெரியாம ഞാൻ അന്നേ പറഞ്ഞ ഇവനെ മണപ്പിച്ച് നടക്കണ്ട, പണി കിട്ടുമെന്ന്. അമ്മമാരുടെ കൂടെ അഴിഞ്ഞാടിയിട്ട് കുടുംബത്തിന് ചീത്തപ്പേരുണ്ടാക്കലുണ്ടല്ലോ. ഇനി എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് എനിക്കറിയാം. അപ്പകാരന് കുടുംബത്തിന് നല്ല പേരാണല്ലോ. അതെ, എന്റെ കാര്യം നോക്കാൻ എനിക്കറിയാം. അപ്പന്റെ അഡ്വൈസ് ഒന്നും എനിക്ക് വേണ്ട. കതവ് തുറക്കാൻ. കതവ് തുറക്കാൻ. ഇത് ഞങ്ങളുടെ കുടുംബകാര്യമാണ്. നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് മാറിയിട്ട്. ഇവരും കുടുംബമാണ്. അച്ഛന്റെ കുടുംബമൊക്കെ അങ്ങ് പള്ളിയിൽ. എന്താണ് ചർച്ച? മൈക്കിൾ പാ, ചെറുപ്പം തൊട്ടേ ഞാനും അമ്മ ഇഷ്ടത്തിലാണ്. ആരെതിർത്താലും ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കും. അയച്ചലിന്റെ പഠിപ്പും പരീക്ഷയൊക്കെ ഉണ്ട് എല്ലാവരോടും പറയാതിരിക്കണായിരുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഞെട്ടിക്കാനുള്ള പ്ലാനൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു ആയിട്ടുള്ളത്. വാർത്തക്ക് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ട? ഞാനിതുപോലെ പണ്ടിവിടെ വന്ന് നിന്നിട്ടുള്ളതാണ്. അന്ന് ഒരുപാട് സ്നേഹമാണ് അപ്പനും അമ്മച്ച എന്നോട് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് തന്നെയാണ് എൻ്റെ ഉത്തരവും. പെണ്ണിനാടി ആരുടെ സ്നേഹത്തിന് ഞാൻ എതിരൊന്നുമല്ല. എനിക്ക് പറയാനുള്ള റേച്ചലോടാണ്. ഇത് നിന്റെ തീരുമാനമാണ്. പക്ഷെ എന്റെ മോക്ക് എന്റെ ഗതി വരരുത്. എനിക്ക് എന്ത് ഗതികേടാടി വന്നിട്ടുള്ളത്? എന്റെ മോളുടെ കാര്യം തീരുമാനിക്കാൻ ഇവിടെ കുടുംബയോഗം കൂടേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. പണ്ട് താനും പെണ്ണും കൂടെ ഇതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ അപ്പന്റെ മുമ്പിൽ വന്ന് നിന്നതാണ്. മാർട്ടിൻ രാജർക്ക് അന്ന് അപ്പം പറഞ്ഞ എന്താന്ന് ഓർമ്മേണ്ട? രണ്ടുപേരും ഒരുമിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ നമ്മൾ അവരൊപ്പം നിൽക്കണമെന്നാണ്. അത് അന്ന് ഈ കുടുംബം എടുത്ത തീരുമാനമാണ്. അതിപ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. அவங்களாம் எதுவும் பேச முடியல. ஆனா அவர் சொல்றது யாருமே அவர் முன்னாடி பேச மாட்டேங்கிறாங்க. അവിടെ അപ്പനായ ഞാൻ തീരുമാനം. അത് തന്നെയാണ് അങ്കിളെ. എന്റെ ഭാര്യയുടെ കാര്യം എന്റെ അപ്പന്റെ ഭാര്യയുടെ കാര്യം തീരുമാനിക്കുന്ന ഇയാൾ തന്നെയാണ്. ഇങ്ങനെ എല്ലാവരുടെ കാര്യത്തിലും കയറി മെഴുകാൻ ഇയാൾക്ക് എന്താണ് അധികാരം? ഇത് തന്നെയാണ് കുറെ കാലമായിട്ട് ഞാൻ ഈ കുടുംബത്തിൽ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പീറ്റർ വർക്കിയപ്പന്റെ വിൽപ്പത്ര പ്രകാരം ഈ കാണുന്ന സ്വത്തൊക്കെ ആർക്ക് കൊടുക്കണം തീരുമാനിക്കാനുള്ള അവകാശം മൈക്കിളിനാണ്. അതാണ് അങ്ങർക്കുള്ള അധികാരം. ഹുങ്കും കോപ്പാണ് നിങ്ങളുകൊണ്ട് ആവതില്ലാത്തോണ്ട്. മോനേടാ, നിന്റെ അപ്പാപ്പൻ വിൽപ്പത്ര എഴുതിയപ്പോ നിന്റെ അപ്പം തുള്ളായിരുന്നു ഇതേപോലെ. പിന്നെ നിനക്കൊക്കെ പാപ്പർ സൂട്ടിന് അപേക്ഷ കൊടുത്തിട്ട് ലീഗലായിട്ട് തണ്ടാ. இன்னும் ലീഗലായിട്ടില്ല. അളിയന്റെ പെങ്ങളെ കെട്ടിയതും യുവന്മാരെ ഉണ്ടാക്കിയതും എല്ലാം എന്റെ തെറ്റാണ്. എന്താണ് തനിക്കൊന്നും പറയാനില്ല? നമ്മളെ പണ്ട് എല്ലാരും കൂടി പള്ളിക്ക് തള്ളിക്കൊടുത്തില്ല. നിങ്ങൾ വെറുതെ ഈ വട്ടമേശ സമ്മേളനം കൂടിയിരിക്കാതെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അത് പറ. അങ്കിള് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന ഉറപ്പാണ്. എൻ്റെ ഞങ്ങൾക്കറിയാം. പീറ്റർ ഉറപ്പിച്ചോ? ഇക്കാര്യത്തിൽ എന്തിനായാലും ഞാൻ കൂടെയുണ്ട്. எல்லாம் மாறிடுவோம்னு நினைக்கிறேன்ல. காட்டுறதை பார்த்தா அப்படிதான். இன்டர்மிஷன் வந்துச்சாடா? പോളിറ്റിക്സ്, ലോ, റിലിജൻ, ഇത് മൂന്നും നിന്റെ കയ്യിലുണ്ട് പീറ്റർ. സോ യു ക്യാൻ ഡു എനി ക്രേസി ഷിറ്റ് എനി ടൈം. என்ன பண்ண பனே சிங் தானே அவரு. பனே சிங் சார், பனே சிங் ബേക്കുനാ സാർ அப்படின்னா കൊച്ചിക്കായൽ താത്തിയ ശവം ചെളിയിൽ പൂണ്ടുപോകും. ശവം കിട്ടണം, അവനത് കാണണം. வயசான காலத்துலயும் விஷ ஜந்து வருது. அவங்க இழப்பு அதுக்கு சரி செய்யணும்னு பார்க்குறாங்க. ஒரு சைடில் யோசிச்சு பார்த்தா ஹவுஸ் ஆஃப் டிராகன் மாதிரி தானே இருக்குது. ஏய் பாடுறா, சீசன் வரும்போது ഹീറോ പാറ കാക്കന് ഇത്ര ഹാപ്പി ആയിട്ടാണ്. നീ എന്നാ തനിയാ കാർ പറക്ക് പോകുന്ന നീ നമ്മുടെ കാര്യത്തിൽ കാക്കല്ലേ கடைசி முத்தமா இருக்குமோன்னு வேற தோணுது. கொலை பண்ற அளவுக்கு அம்மா ஐயோ ஒவ்வொரு பொறுப்பாட்டம் பண்ணதுதான் மசனரி இறங்கி பின்னாடி இருக்கு வந்துச்சுப்பா. பாக்குறாங்க இந்த பிரதர்ஸ் நீங்க 2 பேரு. ஆமாடா, அது அந்த பொண்ணு பார்த்துச்சா? அதுதான் தெரியலையே.
2 குத்துன நீரோ ஒண்ணு இல்ல. ஒரு 2 இது சட்டையில. அந்த பொண்ணு என்னடா பண்ணுகுது? வந்துச்சு. ஷோபின் என்ன இறங்கிட்டு வரோ? സൈലന്റാ നിന്നുகிறாரு. ഫുൾ പാപ്പം കുടിക്കും. എന്താന്നറിയില്ല, ഭയങ്കര പരിവേഷം. അവനെ കണ്ടില്ലല്ലോ തേരെ. ബ്രദർ ഫീൽ റഹീമാണല്ലോ. കേറി വാ മോനെ. അമ്മ എവിടെയാ? എന്താടാ, എന്താ കാര്യം? അമ്മയ്ക്ക് പണി കിട്ടിയേക്ക. അവൻ പോയേക്ക. பையனை தெரியும்ல, சொல்லுவானா? எந்த பையனுக்கு? அண்ணன் உன்னோட அண்ணன். அப்படி அவனுக்கு எப்படி தெரியும்? அவன் பிளான் பண்ணும்போது எதனா பண்ணுவாங்க. இல்லை, அவங்க பிளான் பண்ணல. அவங்க சொன்னும் போது நீ எதாவது பண்ண நான் அவங்க பின்னாடி நிற்கிறேன்னு தான் சொல்லியிருந்தாங்க. அப்படி இதுதான் பண்ண போகிறேன்னு இவனா? அந்த இதில் வருவான் போடுற கபில. பரவாயில்ல. பரவாயில்ல சாரா. தெரியும். അവനോട് തിരണ്ടും ചെയ്യും. ബാബുജി നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേർക്കും സൈക്കിൾ മേടിച്ച് തന്ന ഓർമ്മയുണ്ട്. അമ്മ പക്ഷെ അവന്റെ സൈക്കിൾ ഓടിച്ചിട്ടേ ഇല്ല. கும்பலாங்கில அழுது அதுதான் நீ குத்துறான். இல்லை அந்த இறங்கிடுவார் பொழுது. எந்த இயர் மென்ஷன் பண்ணாங்க? 1988 நினைக்கிறேன்டா. സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ അത് ഡയറക്ടർ കാർ പറഞ്ഞു. രണ്ടും കൂടെ അഴകമ്മനെ പിണ്ടം വെക്കാൻ പോവാ. താൻ പോണത് എങ്ങോട്ടാണെന്ന് ഇവിടെ ആരെങ്കിലും ചോദിക്കാറുണ്ട്? ഇങ്ങോട്ടാ അക്ഷരമിന്റെ അപ്പനാണ് ഞാൻ നോക്കൂല, അടിച്ച് കാരണം പൊട്ടിക്കും. ഇവർ മേലെ ഡൗട്ട് இருக்கா உங்களுக்கு? കണ്ടാ அந்த പയ്യൻ சொல்லிருப்பான். പൊണ്ണുங்க പണി കൊച്ചിന്നല്ല, പുറത്തുനിന്നാണ്. പോർക്കംകോടിലെ പിൻഡോ എടുത്തെന്നാണ് വണ്ടി എടുത്തേക്കുന്നത്. അമ്മയ്ക്ക് പണി കിട്ടുന്നതിന്റെ തലേന്ന് രാത്രി പീറ്ററും പോളും പിന്നെ ആ പിൻഡോയും കൂടെ സ്ത്രീകളുടെ ഇരുന്ന് വെള്ളടിക്കാൻ കണ്ടവരുണ്ട്. போதோட மைக்கேல் கிட்ட மேலே பார்த்துட்டு ஆக்சுவலி அவங்க வீட்டுக்கு தான் வராருன்னு நினைக்கிறேன்டா. அப்படியா? வீட்டுக்கு தான் வராரு. சும்மா இருந்தானு ஏற்றி விட்டான். சும்மா ஒரு சிகரெட் லைட்டர்லேயே இருப்பாரு. பரவா கிளைமேக்ஸ் மாதிரி இதுடா. மழை பெஞ்சு ஃப்ரெண்டா? அவங்க தம்பி. பயப்படுறோம் பத்தியா நான் அஜாஸுக்கு. എല്ലാവരും പറഞ്ഞു കേട്ട് ഇവിടെ ഒന്ന് ഒച്ചുണ്ടാക്കാൻ നിന്നോട് ആരാണ് പറഞ്ഞത്? നിനക്ക് ഉറപ്പൊന്നുമില്ലല്ലോ. അജാസ് പോ. പാപ്പിച്ച് വയ്യത്തായപ്പോ മൈക്കപ്പ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ കേട്ടാണ്. ഇനി എന്നോടൊന്ന് പറയരുത് മൈക്കപ്പ. നിന്നോട് പോകാനല്ലടാ. പണ്ട് അലീക്കയുടെ ആക്സിഡന്റിനെ പറ്റി പലതും കേട്ടിട്ടുണ്ട്. പിടിവെട്ട അജാസിനെ ഞാനും പാർട്ടിയും കൂടെയാണ് പിടിച്ചു നിർത്തിയത്. ഈ കേസിലെങ്ങാനും അവന്റെ പിടിവിട്ട അതിലാർക്കും ഒന്നും ചെയ്യാനുണ്ടാവില്ല. പിന്നെ അവൻ പറഞ്ഞതിന് വല്ല സത്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവൻ നിന്നെ തീർക്കും. ഇനി അവനെ കൊണ്ട് അത് സാധിച്ചില്ല, ഞാൻ നിന്നെ തീർക്കും. മക്കളുടെ 30 അടിയും തരത്തിന് ആരെയൊക്കെ വിളിക്കണമെന്ന് ചേട്ടായി ഒരു ലിസ്റ്റിൽ വെച്ചേക്ക്. எனக்கு தெரிஞ்சு அவரு ஷோபின் வந்து வேற கையில இருந்துக்கிறாரு போல. எல்லாத்தையும் விட்டு சூப்பர் மார்க்கெட் ஆரம்பிச்சுக்கிறாரு போல. அவர் சொன்னார் பாரு, எங்க அப்பா சாப்பிடும்போது நீங்க சொன்னதெல்லாம் நான் செஞ்சேன். പറ്റില്ല അച്ചോ. അരിയുടെ വിത്താണ്, ഇതിന്റെ അപ്പുറം ചെയ്യും. പാണ്ടാര പ്രാന്തനാണ് ചക്കൻ. റീച്ചിൽ അവന്റെ മയത്തിന് ശേഷം വീട്ടിൽ വന്നിട്ടില്ല. ഇപ്പൊ തള്ളയും മോനും കൂടെ എങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങിപ്പോയിട്ടുണ്ട്. എങ്ക പോച്ചത്? ഒന്ന് വീട്ടിലേക്ക് വരല കൂടാ. എനിക്കൊരു ഡൗട്ടും കൺഫ്യൂഷനും ഒന്നും ഇല്ല. പോയത് എൻ്റെ അമ്മയാ. എങ്ങാലും കൂടെ നടന്നിട്ട് എൻ്റെ അടുത്തൊരു വാക്കുപോലും പറയാത്തതിനുള്ള ദേഷ്യം എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ കൊല്ലണമെന്നൊന്നും ഞാൻ മനസ്സുകൊണ്ട് പോലും വിചാരിച്ചിട്ടില്ല. പപ്പ കൂടെ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ബാക്കി കോച്ചേരിക്കാരി നോക്കിക്കൊള്ളാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ്. മൈക്കിളേട്ട എങ്ങാനും പറഞ്ഞാലേ പിന്നെ പ്രാന്തം കുരിച്ച വിചാരിച്ചപ്പോൾ നമ്മളെ രക്ഷിക്കാൻ പറ്റില്ല. ശരിക്കും നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നം
അജാസാണോ? ஷோடான் பொழுதுரா. இவரு தாத்தா நெடுமுடி பனேசிங் அது மண்டையிலே தெரியும். இல்லடா திரிஷ் போத்தன்னு இல்ல பனேசிங்டா. ഓക്കെ 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 കൂടെ വരുന്നവരാ അവർ തന്നെ ഹിന്ദിക്കാര്. അങ്ങനെ താളിക്കാൻ വന്ന പ്രാന്തം കുരിച്ചനാണ് വെട്ടിക്കിരി പട്ടിക്കിട്ട് കൊടുക്കാൻ ഞാൻ. ஏண்டா நின்று ஃபைட் பண்ணுறது அவ்வளோ பேசினால ஆளுங்களை வச்சுட்டு அடிப்போம். எங்கடா இவங்க ஆளுங்க கூட இருந்தவர் தானே? எஜி இவரால் போட்டுருவாங்களோ இந்த சீனில் இவரை. அதுக்கப்புறம் ஷோபின் தான் பாப்பார் பொழுது. ஆர்த்தர் முருகன் இப்போ போயிடுவார் பொழுது. ஆர்த்தர் முருகன் போயிட்டு இவர் வந்துடுவார். சுட்டாங்கடா இவரை கூட வருவார் போடுறா. போகுது இவங்க ஆளுங்க என்ன 4-5 பேர் இருந்தாங்களாங்க. எத்தனை பேர் அவனும் வந்து நேரானு சாக்கா வந்தது. கன் ஷூட் மாதிரி தெரியுது. எல்லாரும் காலியா ஒருத்தர் இருக்காரு. புலிஸ்டரா இப்போ கூட அவங்க நல்ல பாரு ஒன்று ஸ்கூலுக்கு போகுது பாத்தியா? മൈക്കിളപ്പനെങ്ങാനും ഇറങ്ങിയ വിട്ടായിരുന്ന പോളെ அவங்க அப்பா அவங்க இருக்காரா? இல்லை അച്ഛൻ അവരെ ഞാൻ മാറ്റിക്കോളാം. என்ன பண்ண போறாரு தெரியல. നിങ്ങളെ രണ്ടുപേരും വിളിക്കുന്നുണ്ട്. ஷோபினோட இது ரிடம்ஷன் தான் வெயிட் பண்ணுங்க. பழக போற அவனோட பேர் என்னது? ஜான் மார்ஸ்டன். ആർത്തർ പോയിട്ട് ജോൺ മാർസ്റ്റൺ വരണ്ട. പെണ്ണും പിള്ളേരും എവിടെയുണ്ട്? അവർ ഉച്ചക്ക് പോയി ആൽസേച്ച് വന്നപ്പോൾ. இவரும் யோசிக்கிறாரு பத்தியா, கரெக்டா யோசிக்கிறாரு. எங்க இருக்காங்க அவன் பைக் இருக்கடா இங்கே. RX 350. ചേച്ചിക്കുള്ള കോളാണ്. ഇവനതാ പരവായില്ല ഫ്രണ്ട്. ഉടനെ കാൽ സേഫ് അല്ലേ അവിടെ? അതെ ചേട്ടാ. ഞാൻ അജാസിനെ കൊണ്ട് ഉറക്കിക്കാൻ പോണേ. இவரை போட போறான் போலீஸ் ஆஃபீஸர். சொன்ன ஷோபின் வந்து இப்போ பழைய கை போல. அதான் ஒய்ஃப் கிட்ட ஒரு வார்த்தை சொல்லிடுறாரு. அதான் பேட்மேன்ல பறக்க விடுவாங்க. இவன் பென்குயின் காரன். என்ன பிரச்சனை இருக்கு? இவ்வளவு பெரிய சம்பந்தமே எல்லாமே டீம் சேர்த்துக்கிறாரு போயிட்டாங்க. இல்ல அழகா இருந்துன்னு போலாம். யாரா? ஷோபின் தான். ஷோபின் பெரிய கை போலாம். വീൽ എഴുതുறாரா? ഇത് നാട്ടുകാർ ഇതുവരെ അറിയാത്ത ജെയിംസിന്റെ പ്രകടനവും തിരുതി വെച്ചു കൊടുത്തും ഉരുട്ടിക്കെടുത്തും ഉണ്ടാക്കിയതൊക്കെ കൊച്ചിക്കാരിട്ടവർ തന്നെ അവനെ ഉപ്പിലിട്ടു. அந்த திலீஷ் போத்தனா? திலீஷ் போத்தனா பொலிட்டிஷியன்.
ഇരുന്നിടத்துலேருந்து காலி பண்ணுறாரு பொழுது നൈറ്റ് ക്ലബ്ബ് വന്നു കേട്ടാ ചുരുങ്ങിയത് ഒരു 10 വർഷം പോക്കാണല്ലോ മാഷെ. CBIക്ക് മേടിക്കൊക്കെ ഒരു കേന്ദ്ര സൗകര്യം പോക്കാൻ ഭയങ്കര ആവശ്യമായിരിക്കുന്ന നൈറ്റ് ക്ലബ്ബ് പറഞ്ഞ ഒന്ന് പോടെ ഇറക്കാം. നീ നിന്റെ ഒരു മൈക്കിളപ്പേ അയാളവിടെ ഉത്തരായനം കത്ത് കിടക്കുമല്ലേ. 10 വർഷം പോയിട്ട് ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് ഞാൻ പാട്ട് പാടി പുറത്തിറങ്ങുന്നതിന് കാണണം. വന്നിട്ടാ ஷோபின் வேற லெவல் பண்றாருடா. அதான் அவர் இன்னும் காட்டாம வச்சிருந்தாங்களே பார்த்துருந்தோம். பின்னாடி அஃபிஷியல்ஸ் இதெல்லாம் வருது போல. செஞ்சு சீரியஸாகவே ஷோபின் வந்து ஸ்லீப்பர் செல் மாதிரி போல. പലരും പലതും പറഞ്ഞ് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം ആ പ്രാർത്ഥന ഞാൻ നിർത്തി. നിങ്ങൾ രണ്ടാളും കൂടെ പോയ പെങ്കുച്ചനെ അമ്മേനെ കാണണം. എന്നിട്ട് സൈമനച്ചനെതിരായിട്ടുള്ള കേസ് നമ്മളെ നടത്തുമെന്ന് അവർക്ക് ഉറപ്പ് കൊടുക്കണം. ഒപ്പീസും ഇല്ലിക്കാം. ഓഫീസ് ഓഫ് ദി പ്രോട്ടോകോൾ അത് സൈമൺ ഇന്നലെ ഒന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തോണ്ടാ സാറേ ഞങ്ങൾ നടന്നൊന്നും പുറത്തു പറയാതിരുന്നു. அதான் நாளா தம்பி ആരും ഒന്നും ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ല. നൈറ്റ് ക്ലബ്ബ് ആയിരുന്നു ഉറപ്പാണ്. அவங்ககிட்ட தப்பா நடந்திருக்காருன்னு நினைக்கிறேன். அதான் அந்த பொண்ணு சொல்ல அதான் பாரு போவட்னு சொல்லும்போது டக்குன்னு ஸ்ட்ரைக் ஆகிடுச்சு. போடு போடு ஆதரவு மாட்டினாரு. வாங்க எல்லாருக்கும் ஆப்பு வாங்க. எனக்கு தெரிஞ்சு மைக்கிள் கிட்ட இவ்வளோ நாள் இருந்திருக்குது போல. இதெல்லாம் ஃபேமிலி நினச்சி தான் விட்டுக்கிறாரு போல. அதான் சொன்னார் இப்போ எனக்கு ஃபேமிலிலாம் கிடையாது. രണ്ടും പുന്നാരപ്പെട്ടന്മാർ. മൂത്തവന് അച്ഛനാണെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തവനെ അറിയാം. വിളിവില്ല വെള്ളിയാഴ്ചയിൽ ചാടിയൻ തോരം ചാടും. കയ്യിൽ 5 പൈസ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് കള്ളവണ്ടി പോലും കയറുക. ഒക്കണം ഏത് പടക്കപ്പെടുന്നാണ് ഇത് ഞങ്ങളുടെ കുടുംബ പ്രശ്നമാണ്. നിങ്ങൾ മതി. പിടിച്ചു മാറ്റാൻ മൈക്കളപ്പല്ലല്ലോടാ. ഇന്ന് നിന്റെ മയ്യത്താണ്. ഓർഡർ എന്ന മൈക്കളപ്പ് வாய்தான் டபுள் என்னடா ಅಷ್ಟೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಊರಿಗೆ ಬಂದಾರ ಬೇರೆ. கடைசி வரைக்கும் அந்த பாட்டில் பத்தியா அது உனக்கு தான் അവന്റെ കാല് പിടിച്ചിട്ടാണ് നിന്നെ വെറുതെ വിടുന്നത്. അപ്പനെ അമ്മനെയും കൂട്ടി രാമേശ്വരത്തേക്ക് വിട്ടു. അവിടെ നമ്മുടെ ചെമ്മീൻ കമ്പനി നോക്കി സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കും. കാർണിവലിന് പോലും കൊച്ചിയിലോട്ട് വന്നേക്കരുത്. இது அது இன்னொரு ஃபேமிலி இருந்ததுல அவங்களுக்கு எங்க இருக்காங்க இன்னும் வில்லன் முடியல. சிங்கமா மாட்ட போறாருன்னு நினைக்கிறேன். பார்த்தா சரி இல்லையே. என்னடா शौक नहीं होने का. बॉम्बे से भाई गए ऑर्डर है. बोले अभी बॉम्बे में एक ही राजन मांगता करते. ஓ இங்கேருந்து பாம்பே இது பண்ணிக்கிறாரா? இல்லை பாம்பேல இருக்காரு இவருக்கு ஃப்ரெண்டா? அதான் அப்படி தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். என்ன தம்பி പൊടി പോയി. 500 മൈക്കളുടെ അടുത്ത് നിന്ന് ഞാൻ കുറച്ചുകൂടി മര്യാദ പ്രതീക്ഷിച്ചു. ഓൻ മനസ്സിൽ കണ്ടപ്പോ ഞാൻ മട്ടാഞ്ചേരി എപ്പോഴത്തെയും പോലെ വരേണ്ട സ്ഥലവും സമയമൊക്കെ മോൻ ഇപ്പോഴും തെറ്റി. അമ്മ പറഞ്ഞതും കേട്ട് അവിടെ എങ്ങനെ ഇരുന്ന പോലെ. ഈ കളി കാണേണ്ട കാര്യമൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടുമില്ല. പക്ഷേ അമ്മയ്ക്കും ശിവൻകുട്ടിക്കും വേണ്ടി ഒരു ഉറപ്പ് വരുത്തണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു. அவங்க சைட்ல இருந்து காலி பண்ணிக்கிறோம். என்னென்னவோ பேசினியப்பா நீ.
அதானே நானும் நினைச்சிருந்தேன் ஒரு லூஸ் அண்ட் இருக்கே ஒன்றும் அப்படின்னு நினைச்சிருந்தேன். இவங்களை விட்டா ചുമക്കട കൂടെ സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കേണ്ട പ്രായത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഗതികേട് വന്നതിൽ എനിക്ക് സങ്കടമുണ്ട്. ഇപ്പൊ സംഭവിച്ചെല്ലാം നല്ലതിനാണെന്ന് പോലും പറയാൻ പറ്റാണ്ടായി. ഇപ്പൊ സംഭവിക്കാനിരിക്കുന്നതും നല്ലതൊന്നുമല്ല. അവസാന കാലത്ത് രാമനാമം ചൊല്ലി നല്ല മരണത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് റീത്ത് വെക്കാൻ ഞാൻ വരണുണ്ട്. അല്ല, കാർന്നവരോട് നന്നാകാൻ പറയരുത്, കൂട്ടത്തിൽ കാർന്നത്തിൽ നന്നാകും. ചായ ഒന്നും കുടിക്കാൻ നിൽക്കുന്നില്ല. അയാളെ എന്താ പറഞ്ഞാന്ന് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറക്കി വിടാൻ അവര് വന്നപ്പോഴാണ് അച്ഛനമ്മയും മണ്ണൻ കഴിച്ചത്. എല്ലാരും നോക്കി നിൽക്കുമ്പോഴാണ് വീട്ടിൽ അടക്കാൻ പോലും അവന്മാര് സമ്മതിച്ചില്ല. അവിടെ അച്ഛനും അമ്മയും കുഴി കിടക്കുമ്പോ കിടത്തിയവന്മാര് സൂചിച്ച് ജീവിക്കണേ അവന്മാര് ഉറക്കണം. അവർ നിർത്തിയെടുത്ത് നമ്മൾ തുറന്നു. தூத்துல இருந்து அவரோட ப்ரோட்டோஜியை பார்த்து பிரமிக்கிறார் போல. ஆக பீஷ்ம பருவம் பார்த்தாச்சு. ஸோ கேரளா வெர்ஷன் ஆஃப் காட்ஃபாதர். ஆனால் என்னதான் நான் சொல்லணும்னா கொஞ்சம் ஸ்லோ பேஸாக தான் எனக்கு ஃபீல் ஆச்சு. ஆனால் என்னன்னா ஸ்டோரி நல்லா இருந்தது. அன்வான்ட் திங்ஸ் எதுவுமே இல்லை. ஸோ ஸ்டோரி வந்து இப்போது தேவையில்லாத ஒரு சீனை வச்சு அதுக்கு ஏதாவது ஜஸ்டிஃபிகேஷன் கொடுத்தா அது மேலே ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஸ்டோரி தான். ஸோ அது நல்லா இருந்தது. ஸ்லோ பேஸாக இருந்தாலும் ஸ்டோரி நல்லா இருந்தது. அதுவும் இல்லாமல் எனக்கு இன்னொரு விஷயம் என்ன பிடிச்சிருந்ததுன்னா ஷோபின் பிடிச்சிட்டா அப்படி கடைசியில் அவர் எப்படின்னா ஸ்டார்டிங்ல இருந்து அவர் அவ்வளோ காட்டவே இல்லை. லாஸ்ட்ல 10 வருஷம் ஜெயில இருந்தானே நீங்க தெரியும். அதுக்கு முன்னாடி தான் பண்ணீங்கன்னு தெரியல. அதேதான் தெரிஞ்சு. அது மமுகாவோட ஸ்வாக் வழக்கம் போல. எனக்கு பிலால் தான் ஞாபகம் வந்து அந்த டைலாக் இதெல்லாம். எனக்கு ஹவுஸ் ஆஃப் டிராகன் தான் ஞாபகம். இல்ல என்டையர் ஸ்டோரி வந்து ஹவுஸ் ஆஃப் டிராகன். ஏன்னா இவர் பேசும்போது அதே மாதிரி கடைசியில் அந்த பாம்பேல இருந்து ஒருத்தர் சாவடிக்கும் போது நான் எப்பவுமே என்னவோ பண்ண போறாருன்னு நினைச்சேன்டா. அவருக்கு வச்சாங்க பாம்பேல வெறும் ஒரு ராஜன் மட்டும் தான் அப்படி. அதான் இல்ல அவர் வந்து சொன்னார்ல சின்ன பையன்டா உன்னோட ஒரு ஸ்டெப் நான் மேல. எனக்கு அந்த டப்புன்னு புதுப்பேட்டு தான் சின்ன பையன் பார்த்துருப்போம் அந்த மாதிரி தான் இருந்தது. எனக்கு செம்மையா இருந்தது. அதெல்லாம் நல்லா இருந்தது. ஆனா நல்ல இதுடா, எல்லாரையும் சூப்பரா யூஸ் பண்ணியிருந்தாங்க. எல்லாருக்குமே இம்பாக்ட் இருந்தது. என்ன எனக்கு ஒரே இது என்னன்னா எனக்கு ஃபேமிலி ட்ரீ கன்ஃபியூஷன் பயங்கரமா இருந்தது. ஆமா, இது யாரோட விவேக் காமெடி ஒன்று இருக்கு. சிந்து பாத்து கதை மாதிரி போயிட்டு இருக்குது. மற்றபடி ஆனால் போக போக அது கேட்சப் ஆயிடுச்சு. அது ஷைன் டாம் சாக்கோக்கெல்லாம் என்ன பிரச்சனை தெரியல. ஒழுங்கா இருந்திருக்கலாம். ஈகோ தான். அது இல்லாம அவங்க அப்பா அவ்வளோ சொல்றாரு, அவங்க அப்பா அவ்வளோ சைலண்டா இருக்கு. நீ ஹெரிடிட்டரி வழியா பார்த்தனா ஃபர்ஸ்ட் அண்ணனுக்கு வந்து பசங்க இல்லை. ஸோ வந்து ரெண்டாவது ஆளு தான் பையன் இருக்கான். ஸோ இவன் தான் வந்து மூத்துவான். ஆனால் அவனுங்க இருக்கானுங்களே. ஆனா எப்படி பார்த்தா நதியா தான் செகண்ட் மேரேஜ் அலி ஒருத்தர் மேரேஜ் பண்ணிட்டு அதான்டா. ஆனா இது இவங்களோட அவங்க லைன் இவங்க ரெண்டு பேரும் இந்த ஹெரிடிட்டரி வைஸ் தான் அவங்களுக்கு அந்த இது. அதுவும் இல்லாம அப்பா சொல்றது கூட யாரும் அவர் ஆக்சுவலி வந்து அப்பா ஸ்டார்டிங்ல வார்ன் பண்ணிருப்பாரு, நீ வந்து எங்க அண்ணனை சாவடிக்கும் போது இவன் போயிட்டு ரிவெஞ்ச் எடுத்தான் மைக்கில், நீ அந்த மைக்கில் நீ பார்க்கல, அந்த மைக்கிலும் அழியும் நீ பார்க்கல, பார்த்துருந்தனா நீ பேச மாட்ட அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு. கடைசியில காட்டிட்டாங்க படுத்துனே முஸ்டா அப்படி எல்லாத்தையும். இல்ல இவரு வந்து ஸ்டார்டிங் ஃபர்ஸ்ட் இவங்க ஃபேமிலியோட போயிட்டு ஒரு ஃபைட் பண்ணுவாங்கல்ல, இவரை காப்பாத்த அந்த லாஸ்ட் தங்கச்சோட ஹஸ்பண்ட் அஜாஸ் வேணாம் அப்படின்னு சொல்லுவாரு. ஏன் அவர் வேணாம்னு சொல்றாரு? வேணாம் சொல்ற அவர்ல இந்த சின்ன விஷயத்துக்குலாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க. செமையா யூஸ் பண்ணியிருந்தாங்க. சொல்லி போன் எடுக்கும் போது போன் உனக்கு தான் வந்து பாரு, அடி எடுத்தோடனே சொல்லுவாரு, நான் அடிக்க வச்சதுனால தான் அவன் அமைதியா இருந்தான். ஆனா அதே மாதிரி பார்த்தனா ஃபோக்கஸ் வந்து அவனதான் இருந்துச்சு. ஷைன் டாம் கிட்ட தான் இருந்துச்சு. ஷோபின் தான் பார்த்து தெற்க விட்டா அப்படி ஸ்டார்டிங்ல இருந்து குடும்பத்தை காப்பாத்திட்டு இருக்கிறான், மீன் கடை வச்சு அவன் தான் கட்சியில பார்த்தா தலைவர் வேற ரகத்துல இருந்துக்கிறாரு அவரு. அதுவும் நல்லா இருந்தது. அதே மாதிரி வந்து கடைசியில வந்து இவர் பிளேஸ் அவரு ஃபுல்ஃபில் பண்ணாரு. அது பண்ணும் போது எனக்கு அந்த தலைவா படம் தான் உனக்கு என்ன வந்தது, எனக்கு தலைவா படம் தான் ஸ்ட்ரைக் ஆச்சு. சத்யராஜ் அது நல்லா இருந்தது. நிறைய சீன்ஸ் நல்லா இருந்தது. அதே மாதிரி நதியாவோட கேரக்டர் கூட சூப்பரா வச்சிருந்தாங்க அவங்க. செம்ம அந்த பையன் செத்துட்டான்னு சொல்லும் போது ஓன்லாம் அழாம அப்படியே அமைதியாயிட்டு அப்படியே அழுத்துட்டாங்க பாருங்க. அதெல்லாம் நல்லா
அது எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணல. ஆனால் அவங்க தனியாக போகும்போது ஏதோ நடக்க போகுதுன்னு நினச்சேன். குத்திடுவாங்கன்னு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணல. ஸ்ரீநாத் பாசியை போட்டு தட்டாங்க. இது வந்தார், 2 ஸ்டெப்பை போட்டார், போயிட்டு வாப்பான்ட்டேன். நைஸ் மூவி தானா, பார்க்கலாம். இட்ஸ் காட்ஃபாதர். அந்த காட்ஃபாதர் வைப் தான் இருக்குது எனக்கும். ஸோ நம்ம என்ன சஜஷன் பண்ணுமா? மாயண்டி குடும்ப சொல்லலாமா? ஸோ ஓகே. ஸோ இந்த வாரம் எங்களோட சஜஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, பெரிய பெரிய ஸ்டார்ஸோட கேங்ஸ்டர் மூவிஸ் எல்லாம் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க கண்டிப்பாக. இதுக்கு ஈக்குவலாக நம்ம சஜஸ்ட் பண்ணணும்னா காலா தான் சொல்லணும். காலா சொல்லலாம். ஆனால் அது எல்லாரும் தெரியும், பார்த்துருப்பாங்க. ஸோ அதனால வந்து ஆர்யாவின் நடிப்பில் வெளிவந்த வட்டாரம் இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அண்டர் டாக் மாதிரி தான் இருக்கும். ஆனால் இந்த ஒரு டோன்லேயே இருக்கும், கேங்ஸ்டர் இதுலேயே இருக்கும். இது ரொம்ப டார்க் ஷேட்லேயே தான் இருக்கும் மூவி. ஃபுல்லு கன்ஸு. இது வந்து ஒரு கல்ட் மூவி தான். ஏன்னா வந்து நிறைய பேருக்கு பிடிக்காது. ஆனால் பேருக்கு வந்து இந்த படம் ஆர்யாதுன்றதுனால ஸ்டார்டிங் டைமில் வந்த படம். இது ஆர்யாவோட ஸ்டார்டிங்கில் வந்த படம். இந்த படம் ஒரு மாதிரி நல்லா இருக்கும்டா. அப்போலாம் ரைசிங் ஸ்டார் தான். அப்போலாம் உள்ளம் கேட்கும் மேலாம் நல்லா இருக்கும்டா ஆர்யா கேரக்டரு. இதில் வேற ஷேட் இருக்கும்டா ஆர்யாவுக்கு. இதையும் வந்து பாருங்க, பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்க. ஸோ இந்த வீக் எங்களோட சஜஷன் வட்டாரம். ஸோ ஓகே கைஸ், நம்ம இன்னொரு வீடியோவில் இன்னொரு மூவி ரியாக்ஷன் பார்க்கலாம். until then எடி வெற்றி subscribe. நான் கண்டுபிடிச்சேன்.